রতনবাবু ওই ডক্টর চন্দন রায় ঢোকেনি না? হ্যালো, রতনবাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, রতনবাবু মাইকটা খুলুন একটু। বলছি বলছি ডক্টর চন্দন রায় তো ঢোকেননি? হ্যাঁ, আমি একটু বাইরে একটু বেরিয়ে ওকে একটু ফোন করি। ঢুকছে না কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বাইরে আমি আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, আমি ফোন করে দেখি একটু। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। Hey, Ulanda, hello. Good morning. Hello, am I audible? Hello. Hello. হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি সেটাই ভাবছিলাম। ঠিক আছে, মানে ভয়েসটা স্পষ্ট তো? হ্যাঁ স্যার, স্পষ্ট স্পষ্ট স্যার। ঠিক আছে। তা কল্যাণদা আছে না, এখনো ঢোকেনি? স্যার অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবের যে স্ট্রিমিং যে এটা দিয়েছেন, লিংকটা দিয়েছেন, ওখানে কিন্তু স্যার স্ট্রিমিং হচ্ছে না। ইউটিউব দরকার কি? এখন তো 58 জন আছে, মানে তো এখানেই তো সবাই ঢুকে যেতে পারে। ইউটিউবটা তো এটা ফিল আপ হয়ে না স্যার, যাওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি দরকার আমি হয়। আমি এই কারণে বললাম স্যার, যেহেতু ওখানে লিংক দেওয়া আছে তো ওই জন্য। না হলে এমনিতে গুগল মিটে তো আমরা আছি, আমরা অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, যাদেরকে ওখানে লিংকটা দেওয়া আছে তাদেরকে কি এই লিংকটা দেওয়া নেই? হ্যাঁ দেওয়া আছে, দুটোই দেওয়া আছে। হ্যাঁ, বরং যেখানে ইউটিউব লোকজন দেখছে সেখানে এই ইনফরমেশনটা দিয়ে দাও।
হ্যাঁ এইটুকু একটু দেওয়া মনে হয় ভালো হবে। Enter into the Google Meet directly. লিঙ্কটাও স্যার যদি কপি করে দিয়ে দেওয়া যায় সেটাও ভালো হবে স্যার। স্যার আমাদের দুটো লিঙ্কই শেয়ার করে দেওয়া আছে। অ্যাকচুয়ালি ওই পার্টিসিপেন্ট যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে গুগল মিটে তো তারা পারবে না, ওই সেই কারণে আর কি ইউটিউবটাও সাথে সাথে দেওয়া আছে। ক্লিয়ার, কিন্তু ইন গুগল মিট এখানে তো 59 দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনো হয়তো জয়েন করছে সবাই। হ্যাঁ, সুতরাং অনেক লোক এখানে এখনো জয়েন করতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো টিএস ম্যাডাম, শুরু করছি। হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে শুরু করছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড মর্নিং এভরিবডি। আমি কল্যাণ স্যারকে রিকোয়েস্ট করব আজকের ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারটা শুরু করার জন্য। ওকে ওকে ওকে। Myself, Dr. Kollan Kumar Mondol, Assistant Professor of Geography, Kalinagar Mahavidyalaya, and coordinator of this webinar. Today's theme of discussion, that is webinar, is climate change and biodiversity loss of Indo-Bangladesh Sundarbans, threats, opportunities, and solutions. Organized by the Department of Geography and Internal Quality Assurance Cell of Kalinagar Mahavidyalaya. I welcome all the resource persons, students, professors, and other dignitaries to our webinar. We are delighted today because your active participation and cooperation make the webinar success. I am requesting to our teacher in charge, Dr. Isani Ghosh, to deliver her welcome speech. Please, Dr. Ghosh. Thank you, Dr. Kullan Mondol. A very, very cordial welcome to our two resource persons, one from Rajshahi, Bangladesh, Professor Dr. Chandon Das, and another from our place, Dr. Chandon Shirobhi Das. On behalf of our chief patron, president, governing body, and faculty, staff, and students of Kalinagar Mahavidyalaya, I cordially welcome Dr. Chandon Roy, Associate Professor in Geography and Environmental Studies, University of Rajshahi, Bangladesh, and Dr. Chandon Shirobhi Das, Associate Professor in Geography, Barashat Government College, Barashat, North 24, Parganas. In today's international webinar on climate change and biodiversity loss of Indo-Bangladesh Sundarbans, threats, opportunities, and solutions. An extremely interesting topic relevant for today, hosted by the Department of Geography in collaboration with the Internal Quality Assurance Cell of Kalinagar Mahavidyalaya. I wish all success for this webinar. Thank you. Today's in the first session, our speaker is Dr. Chandon Roy,
Associate Professor, Department of Geography and Environmental Studies, Rajshahi University, Bangladesh. Dr. Roy graduated from the Rajshahi University, Bangladesh in 2004. He did his MSc in Geoinformatics from Linköping University, Sweden, and again he did his Masters in Geography and Environmental Studies from the Rajshahi University. He has been awarded PhD degree in Applied Informatics from the Department of Computer Science. Department of Computer and Information Science from the Linköping University, Sweden. The title of his thesis was An Informed System Development Approach to Tropical Cyclone Track and Intensity Forecasting. He has been trained himself in various computer software and programming language like Python, TensorFlow, PyTorch, ArcGIS, ENVI, SPSS, etc. He has successfully completed 3 research projects, namely, number 1, automated identification of the mangrove change at species level in the Sundarbans using artificial neural network. Number 2, spatiotemporal assessment of respiratory disease in Rajshahi using geospatial techniques. And the last one, automated identification and measurement of area under tobacco cultivation in Bangladesh using satellite imagery. He worked as guest teacher in the Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden, from 2007 to 2009, and then joined as assistant professor at Rajshahi University. Now he has been serving the university as an associate professor of Department of Geography and Environmental Studies. Now I am requesting Dr. Chandan Roy to deliver his speech. Please, Dr. Roy. I think there is a microphone problem from Dr. Roy. Yes. Hello, Dr. Roy, is there any microphone problem? Yes, I'm thinking so. Can I join again? Yes, you're audible now. Yes. Proceed. ये मुश्किल हो रहा था। সেন্টার আছে না তো কিছু ইম্পসিবল হচ্ছে
you. অতনবাবু কিছু ব্যাপার বুঝতে পারছি না, ডক্টর রয়, চন্দন রয়, আই এম টেলিং ইউ টু ওপেন দেয়ার microphone muted and when open there is a problem. You may close one. না, মাইক্রোফোন তো মিউটেড ছিল, এখন তো আর নেই। না, দুটো জায়গায় দেখো, একটা জায়গায় স্টিল ডেড আর এক জায়গায় ওপেন, দুটো জয়েন। একটা জায়গায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার মিউট হয়ে গেল। এটা চোখে নাও। কিন্তু চলছে না তো। স্কিল মিউট হয়ে গেল। অতনু কোথায়? অতনু আছো? শোনা যাচ্ছে না। বললেন তো অতনুকে পড়তে মাইক্রোফোনের ব্যাপারটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, নেই নাকি, চলে গেল নাকি? হ্যাঁ, অতনবাবু আছেন নাকি? হ্যাঁ, অতনু দেখো, ওনার মাইক্রোফোনের ব্যাপারটা দেখো। ইজ এন ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার, দূর থেকে তুমি ঠিক করো ওইটা। অতনবাবু কিছু বলছি, এখান থেকে কিছু করা যাবে? না না, কল্যাণদা আমার, হ্যাঁ, না আমার কল্যাণদা, কল্যাণদা তুমি তুমি নন্দনবাবুর সঙ্গে কি হোয়াটসঅ্যাপ কলে কথা বলতে পারবে? হ্যাঁ পারবো, মানে উনি ধরেন যদি পারবো। হ্যাঁ, সেইটা তাকে দুটো অপশন দাও। প্রবলেমটা উনার ওইখান থেকে। এবার একটা অপশন দাও যে একটা অপশন দাও আমি ফার্স্ট স্পিকটা দিয়ে দিতে পারি, ততক্ষণে উনি নিজেকে একটু তৈরি করে ফেললেন। হ্যালো কল্যাণদা, হ্যালো কল্যাণদা, কল্যাণদা। হ্যাঁ বলো 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 বলো। আচ্ছা শোনো, বলছি আমার একটা আইডিয়া এলো। আমরা যখন ওই রাজশাহী আর ঢাকার থেকে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপের ওনাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তুমি আরেকটা করতে পারো, অতনুকে ওনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দাও, ওখান থেকে ও বলতে পারে আর কি, সেটা দাও, চেষ্টা করো।
ওই অতনুকে অতনুকে- হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেবো? হ্যাঁ ও ডিরেক্টলি ওনার সঙ্গে কথা বলেনি যে কি হচ্ছে সমস্যাটা, আচ্ছা সেটাও একটা ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা কথা, ওই চন্দন সুরভি বাবু বলছিলেন ওনার যদি একটু ওই কমিউনিকেশন একটু দেরি হয় তাহলে সব তো অডিয়েন্স মানে শ্রোতারা রয়েছে, তো সেরকম যদি হয় তাহলে ওনাকে আগে শুরু করতে পারো আর তারপরে উনি, এটা তুমি হ্যাঁ, দেখে sure. নাও কত সময় হচ্ছে। হ্যাঁ তুমি না ওই অতনুকে আগে চন্দন ডক্টর, হুম না ওই চন্দ্রবাবু তাই বলছে, মানে মানে ডক্টর রায় তাই বলছেন যে চন্দ্রবাবুকে আরম্ভ করে দিতে। লাস্ট একটা চান্স নাও, অতনুকে ওনার হোয়াটসঅ্যাপ এটা দিয়ে দাও, ও কল করে দেখে নিক যে কিছু হচ্ছে কিনা অসুবিধে, তারপরে তুমি ঠিক সেভাবে শুরু করো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখছি। হ্যাঁ কল্যাণ দা, হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ তাহলে কি আমি শুরু করে দেবো নাকি? আমার মনে হয় ওটা করাই ভালো, কারণ 25 মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে। বেশ বেশ বেশ, তাহলে আমি পাওয়ার পয়েন্টে চলে যাই। হ্যাঁ শিওর শিওর শিওর। আচ্ছা আচ্ছা, 1 মিনিট। কঙ্কন স্যার, হ্যাঁ বলুন, আসি। আচ্ছা তুমি তুমি একটু বলে দাও, তুমি একটু যে ওই তোমার ওই যে মডারেশন ব্যাপারটা একটু বলে দাও, চন্দনের ব্যাপারে। আচ্ছা, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না আমার কথা স্যার? হ্যাঁ শোনা না, যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যালো। নাও due to some technical problems of Dr. Chandan Roy, and now Dr. Chandan Surabhi Das, Associate Professor of Geography, Barasat Government College, will deliver his speech. And before that, may I request you to Konkon sir to deliver his introductory and welcome speech. Thank you, Konkon sir. sir, please. Good morning, participants. এখন আমাদের due to some technical problems, we moved to the second session at the very first, and now we have our speaker
Dr. Chandan Surobi Das is an associate professor and well-known geographer. He is serving presently at Barasat Government College in North 24 Parganas. He did his master degree from Calcutta University and PhD from Vidyasagar University. And now he is a member of editorial board of an international journal, namely Sustainable Forestry. He is presently engaged as a reviewer of 3 reputed international journals, Springer, Cambridge University Press, and elsewhere. He is the author of number of books, among which the most prominent books are Global Warming, and the second was Sharing Space, Human-Animal Conflicts in Indian Sundarbans, Geospatial Technologies and Research in Geography, হ্যাঁ দাদা এখন তো besides জয়েন তো some হলাম ও Bengali books like Galileo থেকে Hawking, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত, বিশ্ব পরিচয়, etc. He was awarded in 2019 with the Satyendra Puraskar, and beside all this, he has published many research articles in national international journals. Now I request Dr. Chandan Surobi Das to proceed with his presentation. Sir. Thank you, Konkon sir. Thank you all. Just I am trying to present. না না সেটা বুঝতে পারছি কারণ কারণ চন্দন তোমারও একবার লেফট হয়ে গেল আরেকবার মানে মানে এরকম সব হচ্ছে আজকে গুগল মিটে খুব ঝামেলা করছে ওরে বাবা এ বাবা এ তো আচ্ছা আমি আবার জয়েন করছি শিওর শিওর দাদা আমাকে এখন শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে 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 হ্যাঁ একটা আপনার এখন প্রবলেম ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে এই 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 এটা হচ্ছে গুগল মিটের প্রবলেম মানে এখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে গুগল মিটের প্রবলেম এটা চন্দন তোমার মাইক্রোফোনটা অফ আছে
আরে তো না, ঠিক আছে, আমি পিপিটিটা অতনু বাবুকে দিলে উনি পেমেন্ট করতে পারবেন? হ্যাঁ পারবে পারবে নিশ্চয়ই পারবে, হ্যাঁ পারবে পারবে পারবে। ব্যাস ব্যাস, আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে গুগল মিটের একটা প্রবলেম হচ্ছে। না সব জায়গায় হচ্ছে, মানে মানে আমার এখানেও হচ্ছে। মানে উনার যদি লাইসেন্স কেনা থাকে তাহলে হয়তো প্রবলেম হবে না। হ্যাঁ, আমি তো অতনু বাবুকে জানি না নাম্বারটা। ও ও অতনু স্যার তো এখানে দাঁড়াও, আছেন, একটু জিজ্ঞাসা করে নিন, অতনু স্যারকে জিজ্ঞাসা করে নিন স্যার এখানে। অতনু স্যারের মেলটা বলো, আমি মেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার স্যার আপনার স্ক্রিন তো শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার না না, শেয়ার হচ্ছে মানে আমি তো পিপিটিতে দেখতে পাচ্ছি না। শেয়ারের পর তো আর আপনি দেখাচ্ছে না। দেখতে পাবেন না। অতনু শুনতে পাচ্ছেন? মানে একদম মিনিমাইজ করে স্ক্রিন অন দেখে দেখা যাচ্ছে। বলছি আপনার বিয়ে হচ্ছে তো? এটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তো, আমি ফাইলে স্যার এই স্ক্রিনটা শেয়ার করুন না, PPT দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিও শেয়ার দেখা যাচ্ছিল। আচ্ছা, পিপিটি চেঞ্জ করছি, চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ আমি এখন যেই দেখা করলাম যাচ্ছে না, শেয়ার করলাম। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, আপনি স্ক্রিনটা একবার শেয়ার স্যার এখন তো শেয়ার হয়নি আপনার স্ক্রিনটা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ সেইটা তুমি বলো, একজনই বলো যে যাচ্ছে কিনা। আমি শেয়ার হয়নি, তাহলে শেয়ারটা করছি। হ্যাঁ শেয়ার করুন, দেখে দিচ্ছি। এবার হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে স্যার। চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ? হ্যাঁ হচ্ছে স্যার। Okay, okay, okay. Thank you. Good morning, everybody. It is very pleasure to me to be associated here with an international seminar and with the co-speaker that is working in the same land where I am also working in the Indian Sundarban, and Mr. Chandan Rai also working in the Bangladesh Sundarban. So it is a great news to all of us. So now I am presenting my presentation on Indian Sundarban, that is the living with climate change. I am covering the issues of the climate change as well as the sustainable livelihood patterns, which is very much related to our changing climate. And that is very vital point in the present scenario of the Sundarban, as Sundarban is one of the globally vulnerable area, and as well as the very much threatened with respect to the sea level rise. So now come to the point, what are the issues of the present day Sundarban? Climate change is becoming the greatest threat in the history of the human mankind. All we are very much aware of this, and there is no doubt at all the climate is changing or not. Climate is changing and changing the climatic parameters and the other scenario throughout the world, even in West Bengal, even in the lowland area of Sundarban. So according to IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, they are the largest single body under UN. They are designated to identify and to collect the data of climate change. So India has been identified one of the 27 countries which are the most vulnerable to the impact of the global warming induced accelerated sea level rise. Similar study and similar threat was done by the UNESCO also. According to UNESCO, 45 centimeter rise in sea level likely by the end of 21st century, combined with the other forms of anthropogenic stresses, could lead to the destruction of the Sundarban forest as well as mangrove. Sundarban mangrove is one of the vulnerable region and more than 4,000 square kilometer in Indian part and the 6,000 square kilometer in the Bangladesh part. So about
10,000 square kilometers. So roughly 40% in India and 60% in Bangladesh. In mature land, definitely with the crisscross creek resulting into 108 island in Sundarban, covering to district, north and south 24 Parganas. Out of 108 islands, 54 islands are habitated and the rest of the 54 is the tiger land. So you just see this is the single largest mangrove tiger land in the world. And the reclaimed portion now support a population of 4.5 millions. And it is now more than 50 millions, more than 5 millions. And average density is more than 1,000 persons per square kilometer now. And the data is given 945 in 2011. And 2021, definitely, it is roughly 1,100 persons per square kilometer. So it is the single world heritage sites and mangrove tiger land. So in this scenario, I am trying to present some of the important parameters of Goshaba Island, the last habitated island, which is encroached in the tiger land. Out of 19 CD block, community development block, Goshaba is the last inhabited area before the deep forest. So it is a deltaic island in the Sundarban, bounded by the Matla and the Jila rivers, having a population of 0.4 millions in 2020. The entire population is classified as rural, which consists of 51 moujas with an average of 5.6 hectare under 14 GP. And this is the satellite imagery of Sundarban forest and the habitated land. There is a sharp boundary between the tiger land by deep red colors and the habitated land with the white patches or the gray patches discontinued in the some of the mangrove forest. And there is a boundary of the Sundarban tiger reserves as well as the Sundarban biosphere reserves in West Bengal part. And the Goshaba Island, which is very much prominent of both the area, either both the area is shared by the tiger in the tiger land and the human beings in the human areas, or the 14 GP under the Satjelia GP, Satjelia Island, the last habitated island. You just see it is encroached into the deep forest. In location like this, it is common to the tiger to stray into the heavy inhabited area and cause widespread depredations. And this is also another important scenario of the Goshaba Island as well as Sundarban Island, where during the high tides, the water level in the rivers rises and people sleep more than 5 feet below the water level. And this is the peculiar scenario of Sundarban, when there is a twice high tides and twice low tide per day. And during high tides, the sea level, the above, and the habitation is at the village level is the below the sea level. And this is the common scenario of Sundarban. That's why the most of the problems related to the embankment breaching by the high tides or by the cyclonic storms or by other natural calamities, and the water enter into the village and there is no way for return back to the water into the rivers or the creeks. So in this scenario, I have identified 3 important objectives: to identify the existing issues of the climate change and sea level rise in Sundarban. That is very important, as it is immature land and the most of the areas are submerged during high tides and immersed during low tides. To identify the existing livelihood program dependent on Sundarban biota, as there is a problem or the crisis of sustainability with respect to livelihood pattern. And lastly, to identify the sustainable livelihood measures which may increase the community resilience to today's climate change. That is a global issue, that how to cope with the climate change. Climate change is changing, is a natural phenomenon. Climate is changing, we are unable to stop it. So how to cope? That is the main questions. In respect to this, there is one important issue
studies throughout the world, the resilience study to today's climate change. So I would like to focus some of the important findings, how to cope with the present day scenario. So my methodology is discussed in brief. Two types of the data are collected from the Sundarban. One is primary data by the focus group discussions and village or the Mauja level household survey. Another important data about the forest cover changes from the list 3, list 4 satellite images, different years of the global earth image. In addition to several moderately fine resolution multispectrum satellite images from 1987 to 2020. The latest data is also I'm collected from the internet, USGS portal, that is the Open Hub Data Exploratory portal, to determine the channel dynamics as well as the bathymetry. So these are the type of the data I have collected, and the sources, different sources of the data. Some of the data are official, and most of the data is the primary data and collected by the village level study through focus group discussion and household survey. So now come to the specific findings. Degradation of the vegetation area in Goshawa block. That is very discussed issue in Sundarban. Most of the people are thinking that people or the surrounding populations may enter into the Sundarbans and destroy the forest recklessly. This is a present, the common myth. But I am telling you, in both the cases of Indian Sundarban, Bangladesh Sundarban, this is actually a myth. In our case, Sundarban Forest or the government or the forest department, Sundarban development, they are working very well and monitoring the Sundarban. That's why this is not much issue in case of the degradation of the vegetations due to the entering of the large-scale forest entry. And if we consider the data from the degradation of the forest, particularly in Goshawa, covering the images of the 1990 to 2014, so area in hectares and area in square kilometers, and 1992 with respect to 2014, the loss is very minimum. Only 0.33 square kilometer forest loss in Goshawa block. So this is not so much a great issue. It is quite clear that the aerial extent of the mangrove forest of Goshawa block has not changed significantly in the last 25 years. That is from 1990 to 2014. And vegetation cover map also Sundarban, if we consider the whole Sundarban, starting from the Sagar Island to the Bangladesh Sundarban, and similar type of the data is also found. There is not so much significant destruction of the forest. Coming to the point in 1995 and 2025, 2015, you just see some portion of the Bangladesh area where there is a huge population concentration as habitation in the northern portions. Except this, there is not so much degradation of the forest in the lower Sundarban, both in Bangladesh and in India. And in respect to the sea level rise, if you consider the data of the sea level rise as well as loss of the island because of the inundation in Goshawa Islands within the last 25 years, the loss is also demarcated by the yellow set island area, loss of the island area from the gray or deep brown area. And this is the total area in 1914, 0.34 square kilometers in 1990, and reduced to 1861 to 70 square kilometer in 2014. This type of these data is not our work. It is a work by the School of Oceanography Studies, Jadavpur University, where they have found that there is a loss of mangrove area, definitely loss of mangrove area, not so much significant, but there is a loss of mangrove area from 1975 to 2014. If you consider the base level of 1975 instead of the 1990,
then you'll find there is a loss of mangrove area. And side by side, there is an increase of the sea level rise, resulting into inundation of the land area, which is determined in our third column diagram, that is an water body study. If you consider the 2014 mangrove and either consider the 2014 water bodies, there is a sharp increase of the water bodies because of both the destruction of the forest as well as sea level rise. And the barren island, if you consider the barren island in aspect of 2014, so much of the deep forest area, and because of the several calamities starting from the Ayla in 2019 to Amphan in 2020, there is a lot of cyclonic storms which may destroy the Sundarban mangrove species in the deep core areas. That's why the barren land areas are increased from 1975 to 2014. And if you consider the whole scenario, then there is a degradation of the Sundarban forest from 1995 to 2015. Using the NDVI approach, the loss in the last 20 years, it is about 7.9 square kilometers. And the per year rate, it is very much negligible, that is 0.39 square kilometer. So the aerial extent of mangrove forest in the Sundarban has not changed significantly if you consider the base level of data in 1995. But if you consider the base level of data in 1975, then there is a significant loss of the Sundarban forest. Similar study was done in case of the Bangladesh Sundarban area, and almost similar type of the study by the Giri et al. The paper is available in the net, Elsevier publication, Giri Chandra et al. Distribution of the dynamics of the mangrove forest of South Asia, Journal of Environmental Management, 148 issues, 2015. And then you will see the success story was generally due to the management issue, both in India and Bangladesh. I think it is very much prominent in case of the Indian Sundarban. Our forest department management and the Sundarban Development Board development activity in the habitation area, both are very much working there with their capacity and the protection status of the Sundarbans in both the countries, particularly after 1990s, including the ban on clear cutting and the forest encroachment. Nowadays, it is very much clear that peoples are not allowed to enter in the Sundarban core area. They are only allowed to buffer area for collection of the non-timber forest. So monitoring and the patrolling of Sundarban Forest Department activities and the personnels. So that's why it is a success story, particularly in case of the Indian Sundarban part. And this is also scenario of the complete portions on the Indian portion, Indian Sundarbans. You just see, if you consider the 1990 to 2020, the data, and the 1910 to 2020. And during this period, 2010 to 2020, because of the several cyclonic storms, that's why there is a erosion of the land areas, as well as the erosion of the forest or the clearing of the deep forest. And that's why the issue is raised. More or less similar scenario, erosion and submersion due to the sea level rise. But how do you think sea level rise is due to the global warming or accretion of land? That is the main issue of Sundarban at present. I am telling you, Sundarban is a immature land. That's why global warming or sea level rise is a common issue. We know very well. And the sea level rise not only due to the global warming or the melting of the ice. Sea level rise is due to the expansion of the water bodies by increasing temperature. But side by side, there is another issue we have to focus. That is the accretion and the erosion of the immature land of Sundarbans. And these two activities are going on side by side. That's why if you consider the sea level rise issue or the global warming issue or the landlord issue or the submersion issue, you have to consider the rate of accretion and the place of accretion as well as rate of
one of my scholar has studied in details and taking the bathymetry data and identified the particular area of accretion and the erosions I have coming on. Before that, there is two important climatological data collection center. One is Diamond Harbour and the Sagor. And the data is up-to-date data from 1965 to 2020, 2015. And we will see the temporal changes in yearly sea level there is going on. Yearly sea level is going on in a millimeter levels, definitely. Both in Diamond Harbour case, Sagor case, both the scenario is more or less same. But this is a general phenomenon, and this is a clear issue. But if you consider this type of the map, then you will find what is the reason behind it. If you consider the map of Sundarban, Indian Sundarban portion, considering the bathymetry data as well as the data from the latest satellite, and you will consider the eastern portion of the Sundarban, that is the eastern portion of the Matla River up to the Raimangal in the Bangladesh border in the Hingalganj block, then you will find there is a lots of area is under erosion, and mainly in the southern islands of 108 island of southern portions, in between the Matla River and Horinbanga rivers, or in the Raimangal portions, you will see there is a reddish brown colors. That is the symbol of the erosion. Erosion is going on this type. Similarly, there is also a accretion designated by the green colors, and the adjacent river bank of the Saptamukhi, Thakurans, and Murionga, and the some portion of the Matla also, Vidyadhari also in the northern portion, and adjacent to the Dampier Hedges line, you will see there is a rapid speed of the accretion, and not the southern portion, there is a rapid speed of the erosion. So that's why we have identified the portions adjacent the Saptamukhi, Thakuran rivers in the west, accreted by the 43.48 square kilometer to 6.13 square kilometers. And along with this, like the Matla, Gosaba, and Horimaga river system, so a loss of minus 51.54 square kilometer, 13.92 square kilometer, and 13.82 square kilometer respectively. This actually indicate what is the reason behind it. Why there is a sea level rise scenario is so much sharp, and seeing a high rise of sea level in Sundarban. But this is, I am clearly telling you, not due to the global warming or the expansion of the water bodies because of the warming temperature. And so you should consider this type of the phenomena of an immature land like Sundarban. So now come to the, in this scenario, I am coming to the sustainable livelihood patterns, how they are coping either, or the resilience program they are facing day by day, and they are adapting day by day. So before going to this, I am trying to focus some of the issue about the non-timber forest product, which is the main livelihood issue with Sundarban. So it is quite clear the aerial extension of mangrove
to the activity which supported major livelihood of the forest of a year-round activity. Followed by the secondary occupation refer to those activities which were usually performed during lean phases, that is the non-agriculture periods, or the primary occupation. And the tertiary occupation happened very rarely and was not much supporting for the livelihood. This is our prerequisites for classifying the primary, secondary, and tertiary occupation. And based on this, we have identified 4 important livelihood or the occupational scenario. Number 1, the resource dependent. That is designated by RD, which are in the terms of collection of the aquatic resources, agriculture resources, and the collection of the forest resources. Aquatic resources mean the collection of the main, collection of etc. Followed by the OS nullar. That is the agriculture. Those are the marginal farmers. They have to depend on the agriculture land of the others for the daily labors. And that's why paddy and vegetables, wood processing, household work, selling, etc. They are the OS nullar in under category. Number 3, self-resilience. That is very important. Those are, they are skilled. They are carpentry, manufacturing, liquid, etc. And the government service, very minor or fraction amount, the peoples are under government service. So if you consider this type of the 4 type of the issue, resource dependent, wage earner, self-resilience, and the government services. So definitely percent of the occupant is maximum in case of the resource dependent or the peoples entering into the forest for collecting the resources, mainly the aquatic resources. And I have prepared a model where the occupational poverty index, livelihood security index is prepared, where ABC are the 3 primary, secondary, tertiary occupations parameters with 3 to 1 numbers, as A is the primary and the supporting. That's why multiplied by the 3. B in the lesser supporting multiplied by 2, and C the mostly non-supporting multiplied by 1. And based on these equations, we have identified or the score different occupational groups. These are the scores. And if you see the scores, some scores are negative and some scores are positive. Positive scores are very much supporting and sustainable. And they are the resilience type of the occupation in view of the present day climate change scenario. That's why if you see the APS, that is the prawn seed collection. ACC, you just see that is the crab collection. Ale, that is the paddy and vegetable. Some portion peoples are also engaged still on the agricultural land. And the ape, that is the fish pond or the sail, fish and the crab. So all these 4 types of the livelihood patterns. But some peoples are also dealing that the AC, that is the furniture makings, and the AFC, fin, fish and shellfish, and the honey collection, they are not the supporting because the season is very much narrow, only a 2-month seasons, April, May month. The honey collector allowed into the Sundarban for collecting the hound. So that is not the sustainable livelihood. And the wood processing, it is totally banned. Collection of the wood by the forest department is totally banned. People are only collecting the fuel woods illegally. Definitely there forest for a fuel wood also collected illegally. So no wood like the cutting of the wood or the log cutting is totally banned. And in this scenario, there's some portion of the people, that is less than 30% of the peoples, they are dependent on their agriculture. That is the primary occupation. While in the other states or the other area of Sundarban, it is about the 70% peoples engaged in agriculture. But in Sundarban, in Gosaba block or in the our study area, there is only less than 30%. Why? Because the crop composition, you just see the crop composition map of Sundarban, and the Rabi crops is very negligible amount. Only the almond crops depends on the monsoon rainfalls.
And the lack of Robi crop because of the saline waters and because of the non-ability of the fresh waters. That is the main issue. And if you consider the agriculture of the almond and Robi area within 2011 and 14, I've collected, and it was about 100% in the almond crop, that is 58%. Only 8.2% is the Robi crops area. Second important issue of Sundarban in collection, in view of the sustainable livelihood, in view of climate changes, that is the villages or the land, agricultural land with the salinity range. Most of the area you just see the saline range is more than the tolerable range. That's why during the calamities, when there is the entering into the saline water into the land, and the loss of agriculture product and the happening gradually, that is year after years. That's why there is a problem of the agriculture farming in Sundarban, because every 3 or 4 years there is a devastating calamities in Sundarban, like Amphan, like Aila, like Yas, etc. So this is also issue, and we cannot stop this type of the issue as there is an ingression of the saline water from the surrounding Sundarban saline water bodies. In view of this, the major flood affected villages in Gosava blocks I have identified. Those are in the Sundarban forest areas. These are the Gosava villages river flood area, and designated by the blue colors. And mainly whole of the 51 village you see, whole of the 51 Maujas under 14 GP of Sadjila blocks under flood affected areas. Only the northern portion, some 3 or 4 GP, there is only the areas where there is not so much affected land under flood. So in this scenario, what is our founding in a nutshell? About 60% worker dependent on agriculture directly, indirectly at Gosava in 1991. And you just see, it is drastically about half of the population, that is 30%, depend only agriculture in 2022. So there is within 30 years, there is a loss of 30%. That is the 1% per year. In case of fishery and collection of the non-timber forest product as primary occupation has increased sharply. Now in 2020, they share about 43% in 13% or 14% in 1975. So there is a great increase in the dependency of the non-timber forest product from the surrounding population. But the idea is the both are under tremendous pressure due to over exploitations of the forest resources or non-timber forest product. Soil salinity is increased because of the seawater ingress and the retention. Water is retained because of the lowland. And I am already saying you, because of the during the high tides, the sea level or the water bodies level is higher than the sleeping condition at night in the villages of Sundarban. So in this scenario, livelihood challenges, even in agriculture, too saline to cultivate, and the low paddy productivity against the West Bengal average, almost no permanent stable irrigation. Some areas in very little or very negligible amount of the deep tuiles or the shallow tuiles or the submerged shallow tuiles are there. Shifting of the monsoon from June to July, it is very much common scenario in Sundarban. Even it is also scenario in West Bengal. Local farmer experiencing a drop in productivity in cash crops, watermelon, chili, etc. And the very limited success of the paddy seeds like Matla and Hamilton. I am telling you 2 to 3 sentences about Matla and Hamilton. They are the salt tolerant species of Sundarban and known as indigenous species. After Aila government has supplied to the this type of the seeds to the farmers, but the success rate is not so much high because of the
ingrown salinity, and the salinity day by day increasing in levels, and because of the stagnant water, and I am already telling you, and the retention is a main problems of the saline waters, and the salinity, that's why is gradually increasing. So salt tolerant paddies like Matla Hamilton's not so much working successfully. In case of the fishing, most fishermen compelled to lower fish volume of the fish caught. Overexploitation is the only cause. This is a direct outcome of the increase in the number of the people moving towards fishing. And the BLC, that is the Board License Certificate. That is the certificate given by the Forest Department for the legal intent have stayed constant over the last 20 or 30 years. Forest Department not trying to issue the fresh certificate to the intent. So that's why there is a problem of illegal fishing, and it is a very common features. So entering illegal fishing is continuous at an alarming rate. And now I am coming to the last model, and how to coping up and how to establish which livelihood patterns are sustainable or they are climate resilience, and which are not climate resilience livelihood program. And based on this, I have applied the livelihood capitals and provisioning services. And you just see the livelihood capitals and an issue that was globally accepted statistical methods to identify different capitals, and which are the capitals. They are the very important for provisioning services. So provisioning services is a kind of the ecosystem services are the material benefits, that is the based on the natural resources provided by the ecosystem. And the role of ecosystem service approaches are enhancing, and it has the inherent capacity for conceptualizing the human-environment relationship in Sundarban. And that is from the point of global sustainability of the population in the coastal zones. I have applied this type of the model, and 6 type of the provisional services have been identified from the focus group discussions in the villages. These include the fish and tiger pond collection, crab and fishing, and the daily labor. You just see there is no not a issue of the agricultures. You just see. So the livelihood capital variables were then selected, which are the most significant for the collection of the 5 identified provisional services. And the model was prepared according to the following equation as proposed by the Draven in 2012. You just see model is given here. And the standardization score is also by a calculation. And I have calculated, and the calculated of the 4 villages, Vijayanagar, Birajnagar, Pakhirala, and Pathankali rivers of the Gosaba blocks. And the 5 capital asset groups, if you consider the 5 capital asset group, that is the natural capital. This is very related to the environment. That is the agricultural livelihood, comprising the land, rainfall, etc., etc. Followed by the financial capital. That is the cash, disposed of the cash or the insurance policy, etc. Followed by the physical capital. This is also mainly related to the physical infrastructure. That is the irrigation facility, etc., etc. And the human capital. That is very vital in case of the Sundarban. These include the labor ability, very cheap labor ability, and the skill and quality of the level of the labor. That is very important. After putting the data into the models, you will find that there is a sustainable significance of the human capitals. Followed by the social capital. This is mainly done by the secondary sources. So I have not so much emphasis on the social capital. So based on these are the parameters I have taken from the human capitals and the physical capitals and the natural capitals. And because of the time constraints, I am not going through in details of the variables taken. You just see there are the population level, population age group, and the level of education, asset level. Asset level is very important in case of the physical capitals.
and that is the mobile phone, solar planet, board license certificate, FishNet, etc., etc. Natural capital also very important. That is the land. Either they are marginal farmers or the land less than 1 biga of the land, or the more than 1 biga of the lands, or the more than 6 biga of the land owner. There is also a financial capitals, and we'll consider the three important data: less than 3,000 score assigned 1, 3 to 10,000 score assigned 2, and more than 10,000 score assigned 3. Based on community participation, presence of the agricultural credit society, etc., etc. Based on this model, we want to find out the contribution of the livelihood capital for assessing the provisional services by excluding the social capitals. As I am telling you, social capital parameters are mainly by the secondary sources. So multiple regressions by stepwise method was performed using SPSS to identify the contribution of the variable for assessing the provisional services. And the model, this is the model. And the variation in inflation factors, VIP identified, multi-collinearity among the independent variables. And there is a standardization score. You just see, this is the standardization scores based on our 5 capital systems: human, natural, financial. And you just see, this is the output of our result. And you just see some of the portion again showing the negative value. Mainly you just see the natural capitals portions are negative value. This is very vital in case of the study of the Sundarban livelihood. You just see tiger and prawn collections gradually decreasing in nature. That's why the natural environment not suitable. Even the financial capitals are not suitable in case of the fishing because of the lack of market. That's why there is not so much positive score. Only 0.208 in case of the fishing, but in case of fish and tiger collection, it is scores is minor one. But if you consider the human capital, then all the scores are positive. In case of the crabs and fishings, in case of the crab collection, fish and tiger collection, and the fishing, you just see these type of the scores related to the human capitals, comprising the skill and the number of the peoples entering into the forest of a family, particular family. Because in most cases, the females and the children, they are also entering into the forest and collecting the tiger prawns. That's why their scores are very, but you just see the physical or the natural and the financial capital is not so much supportive. And you just see out of these human capital, sustainability, physical capital, natural capital, financial capital, and the total sustainability score, if you consider, then we will see M means the moderate. In case of the Vijayanagar, it's just a stray example of some 4 villages. And in case of the Vijayanagar, that is very weak. And in case of the Pakistan, all these are weak. And in case of the Patankali, that is totally unsustainable. So only moderate to a stray, only a 4 very sample. Our sample is very little. But if you consider the other villages far away from the fringe forests, then will face the moderate or the high sustainability with respect to the population or the physical human capital. So that human capital of the villages less than average, that is the 0.5 level villages. So standardized score of physical capital exhibit that in all studied villages, the physical capital score less than 0.5. So the sustainability of the studied villages in terms of the physical capital is weak and unsustainable. So I am coming to my last portion. So this is the total scenario of Sundarban, the coping up activity in view of the global climate change or sea level rise in Sundarban or vulnerability in Sundarban. You just see the management issue. If you consider the except aquaculture, other activities not satisfactory due to poor retailing system,
no facilities for proper storage and marketing of the product. And you just see the apiculture, aquaculture, cap collection, mushroom cultivation. These are the attempts taken from the forest department, both by the forest department and Sundarban Development Board. But lack of marketability and the very poor financial capitals, they are not sustainable. So this is the strategy and attempt taken by the forest department from time to time. But if you consider the 5 capital system through last method, then you will find the only some portion of the human capitals, they are in a supporting, others are non-supporting. And this is the model we are following. This is established models and source of the International Development Institute in London. They have proposed this type of the model. You just see or you go through the net, you will get this type of the models. Is very much attractive models for studying the coastal zone livelihood issue in view of the sustainability and in view of the climate change. So final output, the preparing the last methods and taking the resilience building plan. Definitely, we have to plan from both the NGOs level and the government levels, which may increase the resilience, that is the coping up activities, which may reduce the disaster risks as they are coped or the resilience, which may result climate resilient sustainable livelihood. So this is our flowchart of the final output. And now, last but not the least, we are coming to the some points of our conclusion. Climate change and the sea level rise is a complex phenomenon in Sundarban. Not only just due to the data collected from the climate department or Indian Metro Department, sea level rise, or the temperature change. It is a complex phenomenon in Sundarban. Practically the whole southern and the central part of the rivers in the Indian part of the Sundarban has undergone substantial erosion on both banks nearly equally during 1920 to 2020. And this is the work of one of my scholar, Swapon Pal. He has done lots of work taking the bathymetry data and the image, pre-image taken from the USGS from US portal. And it is established that the erosion in both the bank nearly equally during 1920 to 22. So submergence of the island area is not simply due to the global warming. It is not a general equation. Global warming is happening, that's why islands are submerged. So sea level rise should be identified by considering the rate of accretion and the erosion. Climate is changing, so changing livelihood with time. Again, I'm repeating, climate is changing. Okay. So that does not mean the peoples are migrated or the people should be lifted to other area where there is no climate effect. Climate changing, so we are unable to climate is changing livelihood with time. Only a few resource dependent livelihood patterns are sustainable, and government should take care of this by changing existing rule. That is the issues of the board license certificate. So human capital had a positive effect on most of the provisional services collection, but not the physical capital. I am telling you, this is very vital issue in Cape Sundarban, but most of the people are saying that environment very much suitable, so people are entering the Sundarban and collecting the aquatic resource. But this is not the issue. So except human capital, all other capital associated with assessing provisional certificate shows very deprived performance. That's okay. So thank you all. So living with climate change, it was done, it is going on, and it will continue. So no mitigation or a complete single mitigation process to stop the issues of the climate change or issues of the livelihood. Thank you. Thanks to all. So hello. Now I am the hello. Thank you, sir. Thank you very much. And now definitely Yes, sir. I will be very happy
to get some questions or comments on my presentation. Hello, is there any comment or query? Hello? আচ্ছা, কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন টু বি আস্কড? আর যদি না থাকে তাহলে আমরা নেক্সট সেশনে যাব। না, কোশ্চিন কিছু না থাকা মানে তো প্রেজেন্টেশনটা এখানে তো অনেক টিচারও আছেন। মে আই হ্যালো চন্দন স্যার, are you present? Hello, from the Bangladesh, our international honorable speaker, Dr. Rai. Are you present? এই আবার সেই গন্ডগোল, আবার সেই সোনার গন্ডগোল। Probably not. না, উনি এতক্ষণ ছিলেন, কিন্তু ওই আবার ওই সোনার গন্ডগোল হচ্ছে সম্ভবত। আচ্ছা। উনি এতক্ষণ ছিলেন দেখেছি আমি, কিন্তু ওই সোনার মনে হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা। ও পাঞ্চালি দি এখানে আছে, পাঞ্চালি দি। পাঞ্চালি আছে। বলো। আরে এ কি শোনা যাচ্ছিল? হ্যাঁ, অপূর্ব, মানে ভীষণ very interesting and very informative, particularly the models you have run and the suggestions for Sundarban is very important for all of us, I think. এবং এত সুন্দরভাবে এই সেমিনারটি আয়োজন করা হয়েছে, মানে বাংলাদেশ এবং আমাদের ভারতবর্ষ দুটি জায়গাকে মিলিতভাবে তার সুন্দরবনের মানুষ এবং সেখানকার পরিবেশ একে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, এবং তোমার বক্তব্যে সেটা ভীষণ ভালোভাবে উঠে এসেছে। অনেক ধন্যবাদ। না, সে তো ভালোই, তোমরা আছো সেটা আরো ভালো লাগছে। Any other comments from audience, please? স্যার, আমি কৌস্তব বলছি, হ্যাঁ প্লিজ। মানে কাইনগর কলেজের এক্স স্টুডেন্ট। স্যার নমস্কার। স্যার প্রথমত আমি সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বিলং করি, ছোট শিয়ারা গ্রাম আর কি, মানে কাইনগরের সারাউন্ডিংস এরিয়া। তো এখানকার থেকে একটাই জিনিস উঠে আসছে স্যার, দিনকে দিন ম্যানগ্রোভের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে কমছে। তো সেই সম্পর্কিত আরো কিছু ডেটা, যদি এরকম কিছু ব্যাপার থাকে যে সুন্দরবনকে আরো বেশি এনরিচ করার জন্য যদি ম্যানগ্রোভের প্লান্টেশনটা কিভাবে বাড়ানো যায়, কিংবা যে রিভার ব্যাংক গুলো ইরোশন হচ্ছে সেই ইরোশন যাতে অন্য আরো কোনো উপায়ে যদি কমানো যায়, সেই কোনো কিছু ব্যবস্থা এরকম কিছু না হচ্ছে কিনা স্যার, এই রিলেটেড একটা কোশ্চেন থাকলো। আর একটা স্যার, এখানকার বায়োডাইভার্সিটি দিনকে দিন কমছে, তার ফলে তার প্রথমত কারণ হচ্ছে ক্লাইমেটিক চেঞ্জ কিংবা আরো কিছু ইস্যুস আছে, সেই রিলেটেড কিভাবে আমরা এগুলোকে এনরিচ করতে পারি আমাদের বায়োডাইভার্সিটিকে? না, খুব ভালো দুটো প্রশ্ন, আমি একটু বলি। সেকেন্ডটাকে আগে বলি। বায়োডাইভার্সিটি ইস্যুটা একটা গ্রেট ইস্যু, সেটা আমি কিছুটা বলবো বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু আমাদের কো স্পিকার উনি এই ব্যাপারটা বলবেন বলে আমি ওখানে একদমই ঢুকিনি। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যুটা নিয়ে আমি কথা বলেছি। বায়োডাইভার্সিটি গ্রেট কনসার্ন ইন সুন্দরবন, ডেফিনেটলি সেটা উনি ডেফিনেটলি বলবেন। আই থিঙ্ক ইউ জাস্ট সি দ্য বোথ দ্য সিনারিও অফ ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য Bangladeshi Sundarban, both the same, even in species level, even in wildlife level or plant level. কিন্তু প্রথম যে পার্টটা তুমি বললে, সেখানে দুটো ইস্যু। সুন্দরবনের ইরোশন একটা বড় পার্ট বলে ম্যানগ্রোভ কিছু নষ্ট হবে, এটা যে সবসময় মানুষ নষ্ট করছে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ কমছে, কিন্তু আমি দেখালাম যে ইন্ডিয়ান পার্টের সুন্দরবনে কিন্তু প্রচুর ম্যানগ্রোভ লস হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের ডেটা বলছে না।
এর কারণ একটাই, সুন্দরবনের কোর এরিয়া ইজ হাইলি প্রোটেক্টেড অ্যান্ড মেনটেন্ড। আমরা এটা অনেকে ভুলে যাই, আমরা সবসময় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কিংবা গভর্নমেন্ট এজেন্সিগুলো দোষারোপ করি, কিন্তু বাফার এরিয়ার বাইরে তুমি বা তোমরা বা আপনারা চাইলেও কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে ঢুকতে পারবেন না, পোচিং করতে পারবেন না। এখন পোচিং কমপ্লিটলি ব্যান তো অনেকদিনই ছিল, এখন বন্ধ। আগে যেটা পাওয়া যেত, সুন্দরবনের লোকেরা ঢুকতো, পোচিং করতো, গাছ কাটতো, চলে আসতো, এখন কিন্তু সেটা হয় না। সুতরাং পিপুলসরা প্রচুর ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করছে, এটা নেই। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কথা, কেন ম্যানগ্রোভের ইরোশন এবং ম্যানগ্রোভ তো নষ্ট হচ্ছে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি, আমরা যেখানে থাকি, মানে তোমরা যেখানে থাকো, তাও সিনারিওটা এরকম কেন? সিনারিওটা এরকম কারণ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট প্রতি বছর প্রচুর প্ল্যান্টেশন করে। এই খবরটা, এই প্ল্যান্টেশনটা কোথায় করে? যেখানে রেট অফ ইরোশন ইজ কম। তার মানে তারা কতগুলো প্লেস আইডেন্টিফাই করে যেখানে গাছটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। আমাদের এটা ভাবার কারণ নেই যে ম্যানগ্রোভ নষ্ট হচ্ছে অথচ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ম্যানগ্রোভ লাগাচ্ছে না। প্রচুর ম্যানগ্রোভ নার্সারি, তুমি যদি আমাদের এই ঝড়খালিতে চলে যাও, বিশাল ম্যানগ্রোভ নার্সারি, এবং সে নার্সারিতে তারা প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে এনজিওদের, তারা তো নিজেরা দেয়, এনজিওদের ফ্রি অফ কস্টে গাছ দেয়, সেই গাছগুলো বহু লোকে লাগাচ্ছে। সেই জন্য আমরা মোটামুটি একটা ব্যালেন্স ধরে রাখতে পেরেছি। সো এইগুলো আলোচনা আসা উচিত। আমরা সবসময় যে একটা দোষারোপ করি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, কিন্তু যদি তুমি ডিপলি কাজকর্ম করো এবং ভিজিট করো, তাহলে দেখবে যে বহু জায়গায় নদীর তীরে গাছ লাগানো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। আবার তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিকই, যে তোমার বাড়ির কাছে ওই যে ওই সমস্ত ঝিঙাখালী ফরেস্ট এরিয়া, ঝিঙাখালী ফরেস্ট, কালীতলা, শামসেরনগর, এই সমস্ত জায়গায় রেট অফ ইরোশনটা বেশি। আমি দেখিয়েছিলাম একটা ম্যাপে, সুন্দরবনে এমন কতগুলো জায়গা আছে রেট অফ ইরোশনটা হবে, তাকে তুমি চেক করতে পারবে না। এটা নেচার, এটা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টের জন্য হবে, এটা আমাদের হাতে নেই। তাহলে সেখানে যদি আমি গাছ লাগাই, গাছ তো নষ্ট হবেই। এবার এইটা আমি দেখছি এমন অনেকগুলো জায়গা আছে সেখানে কিন্তু গাছ লাগালে গাছটা বাঁচছে। সেই জায়গাগুলো সুন্দরবন বাফার এরিয়া, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে তারা প্রতি বছর ওই নার্সারিগুলো করছে। আমি বাংলাদেশের পোর্শনে আমি দেখেছি, বাংলাদেশের অনেকখানি জায়গায় হ্যাবিটেশনটা প্রচুর পরিমাণে আছে সুন্দরবন ফরেস্টের মধ্যেও। সেই জন্য সেখানকার ইমেজগুলো রেড প্যাচেস দেখিয়েছে। সেটা ব্যাপারে যদি আমার একটা কোশ্চিন থাকলো, চন্দনবাবু যদি একটু আলোকপাত করেন। কিন্তু ইন্ডিয়ান পোর্শন লেটেস্ট ইমেজেরিও তোমাকে দেখাবে না, প্রচুর পরিমাণে ফরেস্ট লস হয়ে যাচ্ছে। আমি বলেছি যদি 75টাকে কনসিডার করো তাহলে অনেক লস, কিন্তু ইফ ইউ কনসিডার দ্য ইমেজেরি অফ 1990 অর ইমেজেরি অফ 2010, তাহলে দেখবে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সুন্দরবন লস ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নেই। যেটুকু হয় বিকজ অফ দ্য ক্যালামিটিস, এবং এই ক্যালামিটিস গুলো আমাদের হাতে নেই। সুতরাং মানুষ এন্টারিং ইনটু দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রয়িং দ্য ফরেস্ট, এটা যে নেই আমি তা বলছি না। ফরেস্ট ইন্টেন্ট তো আছে, ইলিগাল ইন্টেন্ট তো আছে, কিন্তু এইটা ভাবার কারণ নেই লোকেরা মাছ ধরার নামে জঙ্গলে চলে যাচ্ছে, দিয়ে গাছ কেটে আনছে। এটা হবে না, এটা হয় না। এগুলো অনেকখানি মিথ, কারণ পেট্রোলিং এখন খুব ভালো মাত্রায় হয় এবং লক কাটবে না। ওরা যেটুকু কালেক্ট করে সেটা হচ্ছে ফুয়েল উড কালেকশনটা, কিন্তু যেটা গাছের ডালপাড়া গাছ থেকে মাটিতে পড়ে সেইগুলো কালেক্ট করে। এখন গরান, গর্জন, সুন্দরী ভেতরে বড় বড় লক কাটছে, দিয়ে বোট বোঝাই করে চলে আসছে। দিস সিনারিও ইজ টোটালি অ্যাবসেন্ট ইন দ্য প্রেজেন্ট ডে সুন্দরবন। থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। এনি আদার কমেন্ট? থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা কথা বলবো স্যার, আমার নাম মহিতোষ দাস। হ্যালো। হ্যাঁ, আমি পিএইচডি স্কলার। তা স্যার যে ওটা দেখিয়েছিলেন যে গোসবার যে এগ্রিকালচার ল্যান্ড গুলোতে, তা আমফান এবং যশের ফলে এগ্রিকালচার ল্যান্ড গুলো যত লবণাক্ত মৃত্তিকা ধরে যাওয়ার ফলে ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্নটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখিয়েছি তো একটা ওই স্কুল অফ ওশানোগ্রাফি স্টাডি। আমি ওটা আমফানকে ধরেনি, ওটা আইলার পরে ধরেছিল। অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং জলকর হয়ে গেছে, ওগুলো অনেক জলকর হয়ে গেছে। তারা মনে করছে যে চিংড়ি চাষ করে কিংবা মাছ চাষ করে আমি একটু বেশি পয়সা পাবো। একবার শুধু আমন ধান হয়, সেটাও তো বললাম আইলার পরে বেশ কয়েক বছর স্যালিনিটি এত বেড়েছে, প্রোডাকশন হয়নি। এই ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্ন ইজ এ ক্রুশিয়াল সিনারিও ইন সুন্দরবন।
you are rightly mentioned. This is also studied this is also a output of on my study, and I have already shown the data collected from the School of Oceanography study. There is a change of land use pattern from 1975 to 2014. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Any other comments, please? চন্দন দা, আমি মিত্রা বলছি। হ্যাঁ, মিত্রা বহুদিন বলো। পরে বহুদিন পরে তোমার প্রেজেন্টেশন শুনলাম, তো সেই আগের মতোই তুমি সপ্রতিভ এতেই তোমার প্রেজেন্টেশন দিলে, ভীষণ ভালো, অনেক কিছু জানতে পারলাম। তুমি যেমন জানো যে আমি খুব সুন্দরবনের কাছাকাছি বসবাস করি, তো তোমার প্রেজেন্টেশন থেকে যে কথাগুলো তুমি বললে যে এখন গাছ লাগানো ম্যানগ্রোভ এরিয়াতে অনেক বেড়ে গেছে, এটা আমি চাক্ষুষ প্রমাণ দেখছি আর কি এখানে। আর গাছ কাটা, ম্যানগ্রোভ গাছ কাটাও অনেক কমে গেছে, সেটাও আমি এখানে দেখি। তবে একটা প্রশ্ন তোমার কাছে, যে ম্যানগ্রোভ এরিয়াতে এগ্রিকালচার অনেক কম হয়, এটা কি মানে ঠিক এর কারণগুলো কি কি, কি জন্য এখানে এগ্রিকালচার এত কম হয়? ঠিকই, তোমার অবজারভেশন একদম কারেক্ট। তুমি তো সুন্দরবনেরই, অনেকদিন পর তোমার গলা শুনেও ভালো লাগলো খুব। শোনো, সুন্দরবনে প্রচুর এগ্রিকালচার করার যে সুযোগ নেই, তার মেন কারণ এই যে ইনগ্রেশন অফ দ্য স্যালাইন ওয়াটার, এটা আমরা চেক করতে পারবো না। সি লেভেল রাইজ করুক না করুক, সি লেভেল রাইজ তো হবেই, মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য হোক বা না হোক। এই জন্য ইনগ্রেশন অফ দ্য স্যালাইন ওয়াটার, আর স্যালাইন ওয়াটারের সল্ট টলারেন্ট এগ্রিকালচার, এবং সেই এগ্রিকালচারটা বছরে একবার হবে, তাহলে লোকে বাকি সময়টা কি করবে? এই জন্য তারা সুইচ ওভার করছে, তারা এগ্রিকালচারকে অকুপেশন হিসেবে ধরে রাখতে পারছে না। আমি যে মডেলটা দেখালাম, মডেলটা দেখবে যে এগ্রিকালচার নেগেটিভ স্কোর দেখাচ্ছে, তার মানে ওটা কিন্তু সাপোর্টিং লাইভলিহুড প্যাটার্ন হচ্ছে না, সাপোর্টিং লাইভলিহুড প্যাটার্ন হচ্ছে বাকিগুলো। সেই জন্য পিপুলসরা ক্রমশই এগ্রিকালচারটা দেখবে 60% যেটা ছিল, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এভারেজ 70%, সুন্দরবন এভারেজ 60%, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এভারেজ হয়তো 50%, কিন্তু ইন গোসাবা ব্লক ইট ইজ অ্যাবাউট 27 to 30%। এটা যত দিনকে দিন যাবে কিন্তু এটা কমবে। বড় ক্রপে আমরা কোনো ফ্রেশ ওয়াটার দিতে পারছি না। আমন ক্রপটা যেটুকু হয় সেটুকু হচ্ছে লেট মনসুনের কারণে অনেকখানি পিছিয়ে যায়। লেট মনসুনের কারণে পিছিয়ে গেলে কি প্রবলেম হয়, যে সময়ে জার্মিনেশনটা দরকার পশ্চিমবঙ্গের অন্য জায়গায় স্যালো টুয়েল থেকে ওটা করে ফেলা যায়, কিন্তু সুন্দরবনে স্যালো টুয়েল নেই। তাহলে দে হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন দ্য মনসুন রেন অন জুলাই মাস। আগে যেটা জুন মাসে হতো, এখন শিফট হয়ে গেছে জুলাইতে। এখন দেখো এবছরও জুনের শেষ, এখনো কিন্তু বৃষ্টি নেই, প্রায় সেই অর্থে বৃষ্টি নেই। লাস্ট কয়েকদিন একটু বৃষ্টি হয়েছে, তার মানে ওরা তো চাষ করতে পারছে না যেটুকু জমি আছে। সেই জন্য আগামী দিনে কিন্তু এই পার্সেন্টেজটা আরো কমবে। আর কোনো না কোনো ভাবেই আমাদের কাছে এই টেকনোলজি নেই, আমরা স্যালাইন ওয়াটার ইনগ্রেশন ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং ওয়াটার বডিজ সুন্দরবনের সেটা রোধ করতে পারবো। সেই জন্য গোসাবা ব্লকের বিশাল অংশ এখন আরো ওই ফিশারিতে যাবে, আরো ওই নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্টে পিপুলরা যাবে, এগ্রিকালচারটা আরো কমবে। এই জন্য মোস্ট অফ দ্য পিপুল দেখবে ওখান থেকে লাইভলিহুডের জন্য, যারা সবাই তো আর মাছ ধরতে পারবে না, যারা একটু পড়াশুনো করে তারা কিন্তু দে আর মাইগ্রেটেড টু বারুইপুর রিজিয়ন, দে আর মাইগ্রেটেড টু সোনারপুর রিজিয়ন, দে আর মাইগ্রেটেড টু কলকাতা। ঠিক আছে, ঠিক আছে মিত্রা, মানে মোটামুটি একটু বোঝা গেল, আশা করা যায় যে এটা আগামী দিনের সিনারিও। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এনি আদার কমেন্ট? স্যার আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে স্যার? হ্যাঁ, আপনি কোন কলেজের না কোথাকার স্টুডেন্ট? আমি স্যার হচ্ছে মগধ ইউনিভার্সিটির পিএইচডি স্কলার। হ্যাঁ, ফোন নাম্বার সব জায়গায় আছে, আমার ওয়েবসাইটেও দেওয়া আছে। বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজের ওয়েবসাইটে ঢুকে যাবে, সেখানে ফোন নাম্বার পাবে, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। কঙ্কন আছো নাকি? কঙ্কন স্যার? হ্যাঁ স্যার, আসি, বলুন। আচ্ছা, এবারে তাহলে ইয়ে করো, তাহলে ওই মোটামুটি তো অনেকটা ডিসকাস হয়েছে। এবারে তো চন্দন রয় স্যার কি আছেন? সুখেন্দু কি কিছু বলবে? সুখেন্দু আমাদের স্টুডেন্ট। ইয়েস স্যার, অ্যাকচুয়ালি স্যারের কাছে আমার নাম সুখেন্দু মন্ডল, আমি এখন পোস্ট গ্রাজুয়েট লাস্ট সেমিস্টার স্টুডেন্ট।
স্যারের কাছে আমার কোশ্চেন ছিল, আমি কদিন আগেই আমার ডিজার্টেশনের কাজের জন্য ঘোড়ামারার উপরে ফিল্ড স্টাডি করেছিলাম। ঘোড়ামারা সাগর ব্লক। হ্যাঁ, সাগর ব্লক, ঘোড়ামারা এবং নামখানা ব্লকের মৌসুমী। তো ঘোড়ামারাতে যেটা হয়েছিল, ফার্স্টের দিকে মানে ওয়েস্ট সাইডটাতে প্রচুর পরিমাণে ইরোশন হয়, অ্যান্ড এখনকার সময়ে সেটা নর্থে শিফট হয়ে নর্থে প্রচুর ইরোশন হচ্ছে। তো গভর্নমেন্ট থেকে কি কোনো এমন কোনো স্কিম বা এই প্রোটেক্টেড করার জন্য কি কোনো রকম স্কিম বা গভর্নমেন্টের থেকে কিছু করা হয়েছে? আর যদি সেটা হয় তাহলে মানে ওনাদের পারসেপশন সার্ভে থেকে যেটা আমি জানতে পেরেছিলাম যে ওয়েস্ট সাইডে গভর্নমেন্টের কিছু কাজের জন্য সেটা স্টপ হয়েছে, কিন্তু নর্থার্ন সাইডে এটা হয়নি। আর যেটা ওনাদেরকে মানে রিসেটেল যেগুলো করা হচ্ছে, রিসেটেলটা মেনলি সাগর ব্লকে শিফট করা হচ্ছে। সাগর ব্লকের কিছু গ্রাম ছিল সেখানটাতে। তো স্যার শিফটটা সাগর ব্লকেই কেন করা হচ্ছে, কেন একটু দূরে নয়, এটা যদি একটু বলতেন। না, ইজি টু অ্যাভেলেবিলিটি। আমি আমার মানে তুমি দুটো পার্ট, একটা তোমার কোশ্চেনে, একটা হচ্ছে ক্লাইমেট রিফিউজির একটা ব্যাপার আছে, আর একটা ক্লাইমেট রিফিউজি। হ্যাঁ, গুড। আর একটা হচ্ছে ইরোশন অ্যাক্রিশন। সুন্দরবনের যে ইরোশন অ্যাক্রিশনের চেঞ্জ হয়েছে তুমি বলছো ঘোড়ামারা আইল্যান্ডের, এটা তো ন্যাচারাল ফিনোমিনা। সুন্দরবনের এই ডাইনামিজম, এই রিভার ডাইনামিক্স যদি তুমি স্টাডি করো, এটা কোনো একটা মেজার্স দিয়ে স্টপ করা যাবে না। সেই জন্য গভর্নমেন্টে এরকম কোনো অ্যাটেম্প আছে বলে আমার জানা নেই, আর থাকাটাও উচিত নয়। আমাদের এই ইনম্যাচুয়ার ল্যান্ডের এই ডাইনামিক্সটা মেনে নিতে হবে। সো দ্য সলিউশন ইজ দ্য পিপুলস ক্লাইমেট রিফিউজি যারা, তাদেরকে একটা রিহ্যাবিলিটেশনের সুযোগ দেওয়া। রিহ্যাবিলিটেশনের সুযোগ দেওয়া যদি তুমি স্টাডি করো, আমার এক স্কলার সেমন্তী আজকে নেই সম্ভবত এখানে, সেও স্টাডি করছে যে ওই রিফিউজি পিপুলরা তারা কোন জায়গায় এলে, কোন জায়গায় থাকলে তারা মোটামুটি মানে তাদের পক্ষে সেটা সুটেবল হবে এবং সেটা তাদের ক্ষেত্রে স্ট্রেংথ হবে না। সেই স্টাডিটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাছের জায়গাগুলো তো গোসাবার ওই আইল্যান্ডগুলো, ওটা পঞ্চায়েতের উপর ওই ডিপার্টমেন্টটা থাকে। এবার তোমাকে যদি বলা হয়, আজকে যদি বলা হয় যে না তাদের লাইভলিহুডটা কলকাতা হলে ভালো হয়, তা কলকাতা সে জায়গাটা পাবে কোথায়? ওখানে কি হয়, ওখানে কিছু ভেস্টেড ল্যান্ড আছে, দেয়া যায়। তারা যদি মনে করে যে না আমরা সোনারপুরে আসবো, সোনারপুরে তুমি জায়গাটা পাবে কোথায়? সুতরাং এটা যদি গভর্নমেন্টকে ওই রিফিউজি দায়িত্ব নিতে হয়, তারা সবসময় ভেস্টেড ল্যান্ড, পঞ্চায়েত এরিয়া, যে জায়গাগুলো সুযোগটা তার কাছে। Secondly, they are very much accustomed or their livelihood is related to the rural availability of the resources. তাহলে তাকে একটা গ্রামের কোনো একটা জায়গা দিতে হবে। সে বলবে আমি পান চাষ করতে ভালোবাসি, পানের জন্য যে ক্লাইমেট, যে সয়েল লাগে, সেটা নিশ্চয়ই সোনারপুরও পাবে না, কলকাতাও পাবে না। সে ওখানেই স্কিল। সাগরে দেখবে প্রচুর লোকেরা পান চাষে ইনভলভ, সে তো ওটাই স্কিল। সে দেখবে আমি ফিশিং এ ইনভলভ, সে তো ওটাই স্কিল। তো তাকে তুমি অন্য দূরের জায়গায় দেবে কেন? আমাদের ইচ্ছা হতে পারে, কলকাতা শহরের অ্যামিনিটি প্রচুর, কিন্তু সে কি কলকাতা শহরের এই লাইভলিহুডগুলোকে নিতে পারবে? কলকাতা শহরের যে লাইভলিহুড, সেখানকার যে স্ট্রাগল, সেই স্ট্রাগলে কি সে পার্টিসিপেট করতে পারবে? ডেফিনেটলি নয়। সেই জন্য তাদেরকে ওখানে পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা ভেস্টেড ল্যান্ডগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেখানে বসিয়েছে। তুমি যদি ওদের মধ্যে সার্ভে করো, দেখবে থ্রু পঞ্চায়েত তাদের কিন্তু রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম করা আছে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার, আমি তাদের উপর সার্ভে করেছিলাম, তো সেখান দিয়ে ওটাই বলেছিল ওরা। আর কিছু নিয়ারেস্ট যারা মাইগ্রেট করছে, অনেকে যদি পার্সোনাল ভাবে করতে পারে তারা কলকাতার দিকে আসে, কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে ওটাই দেওয়া হচ্ছে। সুযোগ তো নেই। গভর্নমেন্ট যদি আজ কলকাতা শহরের ল্যান্ড ভ্যালুটা এত বেশি, সে কোথা থেকে গভর্নমেন্ট এত ল্যান্ড কিনে তাদেরকে বসাবে? সেটা সুযোগও নয়, সম্ভবও নয়। তাদেরকে রুরাল লাইভলিহুডই পছন্দ করতে হবে এবং সেটা করার কিছু নেই আর কি। ওকে স্যার, নমস্কার স্যার। হ্যাঁ, আপনি আমাকে চেনেন না হয়তো, আমি একটা স্কুলে কাজ করি স্যার। আমি সুন্দরবনের উপরে স্টাডি করতে গিয়ে দেখলাম যে ওখানে স্যার যে সয়েল স্যালিনিটির প্রন যে এলাকা, সেখানে স্যার শুধু ধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো ফসল যেগুলো সয়েল টলারেন্ট, সেরকম কিছু চাষ করা সম্ভব?
হ্যাঁ, বহু লোক এই চেষ্টাটা করছে। ওই যে আমি বললাম না, হ্যামিল্টন আর মাতলা এই দুটো হচ্ছে সল্ট টলারেন্ট বীজ। এই তোমরা দেবল দেব বলে এক ভদ্রলোকের নাম শুনবে, তিনি এইসব নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম করেন। ইন্ডিজিনিয়াস রাইস স্পেসিস ওনার কালেকশন প্রচুর আছে। তিনি কিছু সাজেশন দিয়েছেন, সাজেস্ট করেছেন, সেগুলোকে নিয়ে চেষ্টা হচ্ছে। হয়তো আরো আগামী দিনে রিসার্চ হলে সল্ট টলারেন্ট আলো ভালো রেজিস্ট্যান্ট, সল্ট রেজিস্ট্যান্ট আমরা বীজ পাবো। সেই বীজগুলো দিয়ে হয়তো চেষ্টা হবে এবং কিছু লোক নিশ্চয়ই সাফল্য আসবে। আর আমরা যেটা করতে চাইছি, বাঁধগুলোকে রিপেয়ার করে প্রতি বছর তো আয়লার কিংবা আমফানের তো একটা পিরিয়ড আছে, মূলত পোস্ট মনসুন পিরিয়ড বা প্রি মনসুন পিরিয়ড। আয়লাটা প্রি মনসুন পিরিয়ডে হয়েছিল মে মাসে। সুতরাং এই যে দুটো সময় বাঁধগুলোর মেরামতি করে আমরা যদি ওই জলটা ঢুকে গেলে যে বেরোতে পারে না, এটা যে একটা প্রবলেম। আমি একটা স্লাইডে দেখিয়েছি যে সুন্দরবনের লেভেলটা এইরকম, যে হাই টাইডের লেভেলটা হচ্ছে ভিলেজার্সের যে বাড়ির লেভেল, পুকুরের লেভেল, চাষ জমির লেভেল তার তুলনায় বেশি। সেই জন্য জলটা ঢুকে গেলে বের করানো যায় না। এই যে ইস্যুটা, এই ইস্যুটার তো সমাধান কি করা যেতে পারে? একটা হতে পারে সমস্ত জায়গাগুলোকে উঁচু করে দেওয়া, এটা প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল। যদি সুন্দরবনের সমস্ত হ্যাবিটেশন ল্যান্ড গুলোকে বলা হয় যে উঁচু করে দাও, কি করে করা সম্ভব? কোনোদিনই সম্ভব নয়। তাহলে সেকেন্ড সলিউশন ইজ অনলি দ্য এনভায়রনমেন্ট বিচিং, যেটা হয়, যেটা কাদামাটির বাঁধ, তো কাদামাটির বাঁধগুলোকে যদি ভেঙে যাওয়ার মনসুনের আগে যদি রিপেয়ার করা যায়, কিংবা ভাঙলে সঙ্গে সঙ্গে যদি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে রিপেয়ার করা যায়, তাহলেই জলটা ঢুকবে না। জল ঢুকলে কিন্তু এই প্রবলেমটা ইনইভিটেবল। জল ঢুকলে ওইটা জল বের করানো একটা প্রবলেম। সেই জন্য আয়লার পর কতদিন ধরে জল ছিল। তোমার কলেজে, তুমি তো অন্য কলেজে, যাই হোক, কালীনগর কলেজে যারা আছো তারা জানো যে আয়লার পর জল কতদিন ছিল। জল ঢুকলে বেরোনো এটা একটা সুন্দরবনের ইনহেরিটেন্ট প্রবলেম। তো এই প্রবলেমগুলো নিয়েই আমাদের সলিউশন হবে। এই ক্ষেত্রে আবার এটাও সলিউশন নয়, কোনো এনজিও আয়লার পরে বলছিল যে সুন্দরবনের সমস্ত এনভায়রনমেন্টকে যদি কংক্রিট করে দেয়া যায়, সেটা থাকবে না কোনোদিন, আর এটা মানে ইকোসিস্টেমটাকে নষ্ট করে দেওয়া। সুতরাং এই সাজেশনটা রিজেক্ট হয়ে গেছে। কোনো সায়েন্টিস্ট এটা মেনে নেননি, যারা জিওগ্রাফার বা যারা রিসার্চার তারা কেউ এটার পক্ষে নয়। সুন্দরবনের এই রিভার ডাইনামিক্স, ড্যাম ডাইনামিক্স, এই এনভায়রনমেন্ট, এটা নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। আমাদের যে 40 লক্ষ 50 লক্ষ পপুলেশন, এটাকে নিয়েই থাকতে হবে। নিয়ে এটার মধ্যে যে একটা ইউনিক সলিউশন আছে সেটা আমার জানা নেই, কারুর জানা আছে কিনা সেটাও আমার জানা নেই, যে এক্স্যাক্টলি কোনো একটা সলিউশন আছে। সলিউশনের জন্য গভর্নমেন্ট সেই অ্যাটেম্পটা নিলে, গভর্নমেন্ট অ্যাটেম্প নিচ্ছে না, গভর্নমেন্ট অন্য জায়গায় মনোনিবেশ করেছে বলে অ্যাটেম্প নিচ্ছে না বলেই প্রবলেম থেকে গেছে। ব্যাপারটা এরকম নয়, আদৌই নয়। বহু সায়েন্টিস্ট সুন্দরবনে কাজ করেছে, তাদের কাছে ওয়ান অ্যান্ড ইউনিক সলিউশন এরকম কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং এগুলো নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। সেই জন্য যেটুকু করা যায়, সেটা গভর্নমেন্ট লেভেলেও অনেক অ্যাটেম্প হচ্ছে, বহু এনজিও সুন্দরবনে কাজ করছে, ফরেন ফান্ডিং প্রচুর আসছে। সবাই যে কাজ করছে না, ফরেন ফান্ডিং মানে সবসময় আমরা ভাবি একটা টাকার নয় ছয়, সবাই যে হচ্ছে তা নয়। বহু লোকেরা বিভিন্ন রকমের সেলফ ডিপেন্ডেন্সি, সেলফ সাস্টেনেবল প্রোগ্রাম, সেগুলো করার চেষ্টা করছে। গভর্নমেন্ট একার পক্ষে এটা সম্ভব নয়, এত পপুলেশনের দায়ভার নেওয়া। যাই হোক, নিশ্চয়ই এসব নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। আমি খুব আশাবাদী যে নিশ্চয়ই পিপলদের এই যে ইনহেরিটেন্ট প্রবলেম অ্যান্ড প্রবলেম ফ্রম ক্যালামিটিস, প্রবলেম ফর সি লেভেল রাইজ, প্রবলেম ফর ক্লাইমেট রিফিউজি, এগুলো বহু লোকে ভাবছে, গভর্নমেন্ট ভাবছে, কেউ ভাবছে না এটা মনে হয় না আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সো লেট আস স্টপ হিয়ার। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, আর একজন স্পিকার আছে। আই থিঙ্ক আমরা সবাই উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছি উনার স্পিচ শোনার জন্য। আমিও তাহলে কল্যাণদা কি আমি ওকে ওকে ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখন সেকেন্ড সেশনটা আরম্ভ করতে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ ডিসকাশন হয়েছে, ফ্রুটফুল একটা, এবং খুব কর্ডিয়াল ডিসকাশন হয়েছে, ফ্রুটফুল। ডক্টর চন্দন রায়, you are requested to deliver your speech. Dr. Chandan Rai.
এখন কি শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, যাচ্ছে অডিবল। আচ্ছা, তা আমার আমি দেখি যে ইয়োর এন্টার এটাতে এই ছেলে আসেনি, ওকে ডাকো। হ্যাঁ স্লাইড কিন্তু দেখা যাচ্ছে, স্লাইড দেখা যাচ্ছে। সিঙ্গেল স্লাইড দেখা যাচ্ছে না মাল্টিপল? না দেখা যাচ্ছিল আবার, হ্যাঁ ব্যাস, হ্যাঁ দেখা সিঙ্গেল। দাদা একটু ইয়ে করবেন এখন। হ্যাঁ ওই আপনার ক্যাপশনটা দেখাচ্ছে, ওই ছবিটা দেখাচ্ছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি ইন্ট্রোডিউস আসলে আমাকে কল্যাণ দা আমাকে অলরেডি কথা বলেছেন আমার। আমি আবারও একটু বলি যে আমি চন্দন রায়, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। আর এতক্ষণ আমি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রেজেন্টেশন শুনলাম আমরা। বেশ আমার ইন্ডিয়ান সুন্দরবনে পোর্শনে আমি কখনো যাইনি, বাট আই রিয়েলি হ্যাড এ ভেরি ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্যাট পার্ট। এবং আজকে আমি যেটা প্রেজেন্ট করব এটা কিছুটা মানে ডিফারেন্ট টপিক ওয়াইজ, বিকজ আমি বেসিক্যালি ফ্লোরা এবং কিছু ফোনা নিয়ে কথা বলবো, মানে বায়োডাইভার্সিটি পোর্শনটা নিয়ে, এবং কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুজ আমি আনার চেষ্টা করব, যেখানে এগুলোকে মানে কি চেঞ্জটা আসছে, চেঞ্জের প্রধান কারণগুলো কি, এগুলোই। আর প্রেজেন্টেশন মূলত ইংরেজি বাংলা, মেইনলি বাংলা হবে, দেওয়ার চেষ্টা করব, আর ইংরেজি মাঝে মধ্যে মিক্স হয়ে যেতে পারে, সরি ফর দ্যাট। আর আরেকটা হচ্ছে যে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ইন বিটুইন আপনারা নোট করে রাখবেন, আর কোনো কমেন্টস, আর শেষে আমি আপনাদের থেকে কিছু আউটপুট চাইবো। মানে আমি চাচ্ছি না যে আই অনলি প্রেজেন্ট অ্যান্ড মানে আপনারা খালি শ্রোতা হয়ে থাকেন, আপনারা ইন্টারেক্টিভ যাতে হয় আর কি পুরো সেশনটা, সেটা আসলে আমার মেইন ইচ্ছা। তো আমি মূলত আজকে আমি সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট আমাদের বাংলাদেশ পার্টের উপরে মানে মূলত বলবো, তাই এখানে প্রাইমারিলি এইগুলো আজকের টপিক আমার, যে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এট এ গ্ল্যান্স, ফ্লোরা এবং ফোনা, এমফাসিস দেওয়া হবে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টস এর উপরে, factors affecting mangrove distribution, importance of the Sundarbans, ন্যাচারাল অ্যান্ড অ্যানথ্রোপোজেনিক থ্রেটস এবং কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজিস। আগেই বলে রাখি যে কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজিস আসলে কি হবে সেটা আপনাদের কাছ থেকে আমি আসলে শুনতে চাইবো, কারণ হচ্ছে মানে যারা এখানে থাকেন মানে লিটারেচারে অ্যাভেলেবল তো আছেই তো, বাট দ্য স্ট্র্যাটেজি অলসো নিডস টু বি চেঞ্জড, কারণ সমস্যার ডাইমেনশন যেভাবে চেঞ্জ হয়, এই একই স্ট্র্যাটেজি দিয়ে কিন্তু সবসময় সব ধরনের একই ধরনের প্রবলেম সবসময় সলভ করা যায় না। তো সে কারণে আপনাদের কাছ থেকেও আমি শুনতে চাইবো যে হোয়াট কুড বি দ্য মোস্ট সুইটেবল স্ট্র্যাটেজি টু হ্যান্ডেল দ্য প্রবলেমস। তো একটা গ্লান্স যদি দেখি তাহলে এটা মানে খুব মানে রাফলি 89.2, এটা আসলে বলার ইয়ে নাই, খুব বেশি ডিসকাশন করার এখানে দরকার নাই, যে এর জিওগ্রাফিক্যাল ইস্ট এবং ওয়েস্ট মানে ল্যাটিটিউড এবং লঙ্গিটিউড ওয়াইজ কতটুকু আছে সেটা বলা হয়েছে। তারপরে টাইপ অফ ফরেস্ট, এটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ। এখন ম্যানগ্রোভ
কি সেটা আশা করি সবাই এখানে যারা জিওগ্রাফিরই তারপরেও একটু বললি যে স্যালাইন টলারেন্ট আসলে সেগুলো এবং দে হ্যাভ তাদের শ্বাসমূল আছে এই ধরনের প্ল্যান্টকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর এরিয়া যেটা আমার আগের প্রেজেন্টার উনিও একই কথা বলছেন যে 60% ইন বাংলাদেশ আর রেস্ট হচ্ছে ইন ইন্ডিয়া। আর বাংলাদেশের পোর্শনের যে কম্পোজিশন সেটা হচ্ছে 70% হচ্ছে ফরেস্ট এবং 30% ইজ ওয়াটার বডি। সো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানে ইনক্লুডিং দ্য ল্যান্ড ম্যাস দ্য ওয়াটার মানে ক্যানেলস এবং ওয়াটার বডিজ উইদিন দ্য সুন্দরবন ইজ অলসো এ ভেরি ভাইটাল পার্ট। And basically they are the arteries and they are sustaining or supporting the whole the mangrove ecosystem. এখন আর কিছু ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এখানে আসতে পারে যে ডেল্টা বিল্ডিং প্রসেস এবং কলোনাইজেশন অফ দ্য নিউলি ফর্মড আইল্যান্ড উইথ ম্যানগ্রোভ স্পিসিস আর অ্যাক্টিভ। এখন এটা একটা বড় ব্যাপার যে বেঙ্গল ডেল্টা এখানে আসলে একটু বেশ জিওলজিক্যালি অনেক পুরনো একটু বলা উচিত এখানে। খুব শর্টলি আমি বলতে যাচ্ছি যে এই পার্টটাতে মানে ডেল্টা বিল্ডিং প্রসেস ইটস স্টিল অ্যাক্টিভ ইন সুন্দরবন এরিয়া এবং এই নতুন সুন্দর যে ডেল্টা বিল্ডিং প্রসেস নিউলি যে আইল্যান্ড গুলো হচ্ছে বা যে আইল্যান্ডের ডাইনামিক্স গুলো হচ্ছে বা ল্যান্ড ম্যাসের যে ডাইনামিক্স হচ্ছে এবং নতুন জায়গাগুলোতে কলোনাইজেশন হচ্ছে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্ট দ্বারা। এখানে যে মেইন রোল গুলো প্লে করে সেখানে মনসুন রেইন, ফ্লাডিং এবং টাইডাল ইনফ্লুয়েন্স আর ভাইটাল কন্ট্রিবিউটর অ্যাজ দে মেনটেন দ্য এনভায়রনমেন্ট সুইটেবল ফর ম্যানগ্রোভ ডেভেলপমেন্ট। এখন যেটা মানে আমার আগের প্রেজেন্টারও এই একই কথা বলেছেন যে মনসুন শিফট হচ্ছে, তো মনসুন রেইন যেমন একটা বড় ইস্যু, ফ্লাডিং একটা বড় ইস্যু এবং টাইডাল ইনফ্লুয়েন্স, এই তিনটা আসলে ডিটারমাইন করতেছে যে কোন জায়গাতে ইরোশন অ্যাক্রিশনের ব্যাপারটা এবং কোন জায়গাতে নতুন করে ফরেস্ট হবে সেই ব্যাপারটা। দিস সেটিং ইজ বিং ডিস্টার্ব ডিউ টু ন্যাচারাল অ্যান্ড অ্যানথ্রোপোজেনিক কজেস। তো এখানে আবার ন্যাচারাল ইস্যু যেমন আছে এবং অ্যানথ্রোপোজেনিক ইস্যুগুলো সেখানে আছে। এখন বাংলাদেশ সুন্দরবন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে ফরেস্ট রেঞ্জ আসলে 4টা আছে এখানে। 4টা রেঞ্জে যদি ভাগ করা হয় ওয়েস্টের থেকে ইস্টের দিকে প্রথমে হচ্ছে সাতক্ষীরা রেঞ্জ, তারপরে খুলনা, তারপর চাঁদপাই এবং শরণখোলা, এই 4টা মূলত রেঞ্জে ভাগ করা হয়েছে বাংলাদেশ সুন্দরবনকে। তারপরে আসি যে ফ্লোরা এবং ফোনাতে যে মূলত স্মল ডিফারেন্সেস ইন স্পেসিস কম্পোজিশন বিটুইন ইন্ডিয়া এন্ড বাংলাদেশ। আসলে বাংলাদেশ এবং সুন্দরবন যেহেতু এটা একটাই বনাঞ্চল, ইন্টারন্যাশনাল একটা বাউন্ডারি দ্বারা সেপারেটেড, কিন্তু অ্যাজ এ হোল ইটস এ সিঙ্গেল ফরেস্ট এবং এখানে ভেরি স্মল ডিফারেন্স আসলে ইন ফ্লোরা এবং ফোনা বোথ। এখানে পার্থক্য আসলে খুব বেশি আসলে নাই। Development of the mangrove system have been influenced by similar processes. এখন এটা যে আমাদের বাংলাদেশ পার্টে যে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম এটা যে প্রসেস দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স বা ডেভেলপ করে মানে হচ্ছে, ইন্ডিয়ার পোর্শনেও সেই একই ধরনের প্রসেস গুলো সেখানে আছে। Gradients of salinity and fresh water across the Sundarban from west to east are clearly reflected in the distribution of biota. And এখানে বায়োডাইভার্সিটির একটা বড় একটা ইস্যু যে যেহেতু স্যালিনিটি এবং ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি এইটা আসলে খুব বড় ইনফ্লুয়েন্স করতেছে সুন্দরবনের এই ফ্লোরা এবং ফোনা বোথ। কারণ ফ্লোরা যদি এফেক্টেড হয় আলটিমেটলি ফোনা সেখানে এফেক্টেড হবে এট দ্য এন্ড। ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস আর ডিফারেন্ট ইন টু কান্ট্রিজ, এটা একটা ইস্যু যে বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস এবং ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস there are some differences. The Sundarban in Indian part has been explored frequently এবং in greater detail. যে আমাদের বাংলাদেশ পার্টের চেয়ে ইন্ডিয়ার পার্টে এক্সপ্লোরেশন অনেক বেশি হয়েছে, স্টাডি অনেক বেশি পরিচালিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেখানে সম্পর্কে তথ্য বা সেখানে অনেক গ্রেটার ডিটেল এবং লট মোর লিটারেচার অ্যাভেলেবল। বাংলাদেশ পার্ট হ্যাজ পুয়ারলি ইনভেস্টিগেটেড আনটিল রিসেন্টলি। বাংলাদেশে এক ধরনের স্টাডি শুরু হয়েছে কিন্তু এটা রিসেন্টলি হয়েছে। এখন এখানে যে
রিসেন্ট যে সার্ভে গুলো চালানো হয়েছে সেখানে প্ল্যান্টস, ফিশেস, রেপ্টাইলস এবং এমফিবিয়ান্স, বার্ডস এগুলোর উপরে বেশ মানে হেলদি একটা মানে আলোচনা বা হেলদি একটা ইনফরমেশন আমাদের কাছে এখন আছে। Floral diversity presented in the presentation is based on the satellite image analysis and field verification. এখন আজকে আমি যে প্রেজেন্টেশনটা মানে এই যেটা আমি এখন বলবো এখানে যে ফ্লোরাল ডাইভার্সিটি গুলো মানে আমি বলার চেষ্টা করব বা তার ডাইনামিক্সটা দেখানোর চেষ্টা করব, সেটা আসলে ফিল্ড আমার একটা স্টাডি সেখানে ছিল যে আমি এখানে আসলে যখন প্রথম জয়েন করি এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু বছর আগে 13 বছর আগে আসলে তখন আর কি একটা স্টাডি আমি ওখানে করেছিলাম, আর রিসেন্টলি আরেকটা স্টাডি করেছি। এবং এই দুইটা স্টাডির ভিতরে যে মানে ফিল্ডে ভেরিফাই করে স্যাটেলাইট ইমেজ আমি ইউজ করেছি, সেখানে ক্লাসিফাই করে স্পেসিসের যে ডাইনামিক্সটা হয়েছে সুন্দরবনে সেটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবং ফর ফোনাল ডাইভার্সিটি এবং মানে সেকেন্ডারি সোর্সেস থেকেই বেসিক্যালি ডেটা নেওয়া হয়েছে। আসলে ফোনাল ডাইভার্সিটি জিওগ্রাফারদের আসলে ফ্লোরা এবং ফোনা এই দুইটা দেখা আমি পার্টিকুলারলি আই থিঙ্ক যে এটা মানে বোটানিস্ট যারা আছে, জুলজিস্ট যারা আছে তারা যেভাবে দেখে জিওগ্রাফাররা একটু ভিন্নভাবে দেখে। জিওগ্রাফাররা হ্যাবিটেট দেখে যে হাউ এ হ্যাবিটেট ইজ সাপোর্টিং এ পার্টিকুলার টাইপ অফ ফোনা অর এ পার্টিকুলার টাইপ অফ ফ্লোরা। সো আমি সেই জিনিসগুলোকেই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে মানে ফ্লোরাল এবং ফোনাল যে ফ্যাক্টর গুলো এই টোটাল হ্যাবিটেটকে এফেক্টেড করে এবং তার ফলে যে ডাইনামিক্সটা সেখানে আসছে সেটাই আসলে মূল আলোচ্য বিষয় আজকের। এখন ফ্লোরা খুব মানে যদিও একেবারে এটা 1977 থেকে আসলে এর পরের একটা স্লাইড আছে, সেটা অন্য পেজে আমাকে নিতে হয়েছে। 77 সালে থেকে যদি দেখি যে মানে যদিও মোটামুটি 25 ধরনের মানে নন ম্যানগ্রোভ স্পিসিস বা অনেক বেশি আছে, কিন্তু 25টা মেইন, কিন্তু তার ভিতরেও আবার ডমিনেট হচ্ছে 5টা। সেটা হচ্ছে মানে নামগুলো ভিন্ন, তবে বাংলা নামই ইউজ করা ভালো: সুন্দরী, গেওয়া, গড়ান, পশুর এবং কেওড়া। তো যদি দেখা যায় যে আসলে এটা হ্যাজ বিন চেঞ্জড এ লট। এখানে যদি 1977 আমরা দেখি যে তার থেকে 89, তারপরে 2000 এবং 2015 হিউজ চেঞ্জ সেখানে আসছে মানে স্পেসিস ওয়াইজ। তারপরে এটা আসলে একটু মোর ডিটেইল আমি করার চেষ্টা করছি যে এখানে বাইন একটা মানে ইয়ে যোগ হয়েছে, কিন্তু আর এখানে আসলে এই যে লিজেন্ডে মানে এর ক্যাটাগরিতে ডমিনেন্সির উপরে ভিত্তি করে, কারণ সিঙ্গেল প্যাচ খুব একই ধরনের স্পেসিসের সিঙ্গেল প্যাচ আসলে খুঁজে পাওয়া খুব কষ্ট। এর কারণ হচ্ছে যে ন্যাচারালি এটা ডেস্ট্রয়েড হয়েছে, তারপর রিজেনারেটিং ক্যাপাসিটি প্লাস স্যালিনিটি চেঞ্জ, এইসবের কারণে বিভিন্ন মানে এক একটা ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্ট এক একটা এনভায়রনমেন্টে বা স্যালিনিটির উপর ভিত্তি করে এলিভেশনের উপর ভিত্তি করে সে সাস্টেইনিং সেখানে করতে পারতেছে। এখন যার রিজেনারেশন ক্যাপাসিটি বেশি সে সেখানে রিজেনারেট করতেছে যদি হোললি একটা ন্যাচারাল প্রসেস হিসাবে দেখি। তবে হ্যাঁ, হিউম্যান ইন্টারভেনশন যে নাই তা নয়। যেমন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও একইভাবে নতুন মানে ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন হিউজ পরিমাণে করে, কিন্তু সেখানে ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন করার ক্ষেত্রে তার বেশি প্রাধান্য দেয় আসলে কেওড়াকে। কেওড়া এমনই একটা ইয়ে মানে প্ল্যান্ট যেটা আসলে ইরোশন প্রোন এরিয়াতেও সে বেঁচে থাকতে পারে এবং সেখানে সেডিমেন্ট অ্যাকুমুলেশনে সে হেল্প করে। তো সেই ব্যাপারে খেয়াল রাখে মানে ওই প্লান্টেশনটা আসলে করে, এবং সেটা সাধারণত দেখা যায় যে টাইডাল যে চ্যানেল গুলো আছে থ্রু আউট দ্য সুন্দরবন এর পার থেকে এই ধরনের বনাঞ্চল আছে। আর যদি চেঞ্জ আসলে এর আগে ছিল আসলে স্পিসিস ম্যাপ, এবং এটা হচ্ছে যে চেঞ্জ যে ডিউরিং 1977 to 89 লার্জ স্কেল চেঞ্জ অকার্ড ইন দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দ্য সুন্দরবন। এখন যদি সেটা দেখি যে এখানে লিজেন্ড গুলোতে মানে গ্রিন যে জায়গাগুলো আছে দ্যাট ইজ মোটামুটি মানে ফুললি গ্রিন, সেটা হচ্ছে আনচেঞ্জড, এবং এছাড়া অন্য যে কালার যেগুলোই আছে এখানে সেগুলো চেঞ্জ মানে কি চেঞ্জটা আসছে
কোন স্পিসিস থেকে কোন স্পিসিসে গেছে সেটাও আসলে এখানে সায়েন্টিফিক নেমের মানে দুইটা যে পার্ট সে ফার্স্ট এবং লাস্ট লেটার দিয়ে দেওয়া আছে, কিন্তু মানে ফুল ডিটেল আসলে তো বলার দরকার নাই। মানে অ্যাজ এ হোল যদি দেখা যায় যে গ্রিন পার্টটা আনচেঞ্জড এবং অন্য কালার দ্বারা যেটা রিপ্রেজেন্ট করা আছে সেটা চেঞ্জড। এখন এর প্যাটার্ন, এটাও একটা ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন এখানে দেখা যাচ্ছে যে মানে 77 to 89 ওয়েস্টার্ন পার্ট মানে বেশি চেঞ্জ ছিল এবং কোস্টাল এরিয়াতে এবং মানে সাউথ ফেসিং যে পার্ট গুলো সেগুলোতে বেশি চেঞ্জ ছিল। During 89 to 2000, changes mainly occurred in the central part. মানে 89 থেকে 2000 এ সুন্দরবনের মধ্য পার্ট আমরা বলতে পারি। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া আমি ডিভাইড করছি না, কারণ আমি হোল এজ এ সুন্দরবন এজ এ হোল আমি বলতেছি। এবং 2000 থেকে 15 এখানে প্রিডমিনেন্ট এবং ওয়েস্টার্ন পার্ট আবার প্রিডমিনেন্টলি মানে চেঞ্জ এখানে আবার দেখা যাচ্ছে। আর যেটা ডিউরিং 15 থেকে 22 মেজর পার্ট অফ দ্য সুন্দরবন এক্সপিরিয়েন্সিং সেম কম্পোজিশন চেঞ্জ। এখন এই চেঞ্জটা আসলে মানে সুন্দরবনের কম্পোজিশন চেঞ্জ, দ্যাট মিনস যে স্পেসিস ওয়াইজ কি চেঞ্জটা আসছে। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে 15 সালের পরে থেকে আসলে হিউজ একটা চেঞ্জ সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন এটা আমাদের কোশ্চেন জাগতেই পারে যে হোয়াট ইজ ট্রিগারিং দ্য চেঞ্জ, এখন এর মূল কারণটা কি। কারণ আমার যেটা মনে হয় যে মানুষ সব গাছ কেটে ফেলে দিয়ে এরকম করছে, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা মানে আমার আগের প্রেজেন্টারও যেটা বললেন আসলে ব্যাপারটা ন্যাচারাল। এখন স্যালিনিটি, রেইনফল প্যাটার্ন, টেম্পারেচার প্যাটার্ন, তারপরে সি লেভেল ইরোশন, অ্যাক্রিশন, সি লেভেলের টাইডাল যে এফেক্ট, সবকিছু মিলে আসলে চেঞ্জ আসছে। নট অনলি দ্যাট, ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাই ফ্রম দ্য আপস্ট্রিম সোর্সেস এটাও একটা ভাইটাল রোল আসলে প্লে করে এখানে। এখন আমরা আরেকটা এখানে একটা স্টেপ অ্যাহেড যদি আমরা দেখি যে অনলি ক্লাসিফিকেশন যদি করি আসলে সেটা মানে আমাদের জন্য মানে আমাদের আরো ফার্দার ডিটেইল ইনফরমেশন দরকার যে ফ্রম দিস ক্লাসিফিকেশন উই ক্যান ডিটেক্ট দ্য চেঞ্জেস ইন ফরেস্ট, বাট উই ক্যানট সে হাউ মেনি ট্রিজ অফ হুইচ স্পিসিস হ্যাজ বিন চেঞ্জড অর লস্ট। এখন এটা একটা গ্রস, কারণ 30 মিটার রেজলিউশন দিয়ে বা মানে যে ইমেজগুলো আমরা ফ্রি ইমেজ সোর্সেস, ল্যান্ডস্যাটের ইমেজ আছে, তারপরে সেন্টিনেলের ইমেজ আছে, মানে সেন্টিনেল ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির, ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে, তারা ফ্রি ইমেজ প্রোভাইড করে। এখন এগুলো দিয়ে আসলে করা যায়, কিন্তু এখন আমরা যদি আরো ফার্দার ডিটেইলে যেতে চাই যে এক্সাক্ট যে মানে কোন স্পেসিসে কোন স্পেসিসে গিয়েছে, এর আগের ম্যাপগুলো ঠিক আছে, ইটস গিভিং আস এ গ্রস এস্টিমেট যে হ্যাঁ কোন জায়গাতে কি চেঞ্জ গুলো হয়েছে, কিন্তু আমরা এর চেয়েও আসলে ফাইনার অ্যানালাইসিস আমরা পেতে পারি। সেটা যদি করতে চাই, সো উই নিড সাম আদার টেকনিক হুইচ ক্যান ডিটেক্ট দিস চেঞ্জ এট স্পেসিস লেভেল এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিজ লেভেল ফর দ্য বেটার ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট। এখন ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল ট্রি পর্যন্ত আসলে মানে দেখা মানে চেঞ্জ হয়েছে কিভাবে, মানে সেটা কাটা হচ্ছে কিনা বা মানে ন্যাচারাল কারণে, যেমন এখানে এই পুরো রিজনটা যেহেতু সাইক্লোন এফেক্টেড, সেই সাইক্লোনে নষ্ট হয়েছে কিনা বা কিভাবে বেটার ম্যানেজমেন্ট করা যেতে পারে। আমি আজকে প্রেজেন্টেশন শেষের দিকে আরেকটা মানে একটা ইনিশিয়েটিভের কথা বলবো, সেটা আসলে ক্যান বি লিঙ্কড উইথ দ্য হোল সিনারিও, সেটাতে শেষে আসবো। তার দ্য নিউ টেকনিক টু সলভ দিস প্রবলেম, এখানে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে গ্রিন পিগমেন্ট রেঞ্জ অফ মানে ম্যানগ্রোভ স্পেসিস, এটা আসলে প্রত্যেকটা ম্যানগ্রোভ স্পেসিসের গ্রিন পিগমেন্ট কনসেন্ট্রেশন এটা কিন্তু আলাদা। মানে সেটা দ্বারা ইজিলি একটা স্পেসিসকে আরেকটা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। মূলত এটাই হচ্ছে মানে স্যাটেলাইট ইমেজে আমরা যে ক্লাসিফাই করি সেটা আসলে এটার উপরে ভিত্তি করেই করি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে তার রিফ্লেক্টেন্স প্যাটার্ন। এখন প্রত্যেকটা সুন্দর ম্যানগ্রোভেরও রিফ্লেক্টেন্স প্যাটার্নও আলাদা। এখন সেখানে রিফ্লেক্টেন্স কি জিনিস একটু শর্টলি বলে রাখি যে রিফ্লেক্টেন্স হচ্ছে যে আমরা সাধারণত মানুষের ভিজিবল যে লাইট বা ভিজিবল যে পোর্শন সেটা হচ্ছে 0.4 থেকে 0.7 মিলিমাইক্রন ওয়েভলেন্থের যে আলো সেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। তো এখন এর এর নিচেও আছে আর এর উপরেও অবশ্যই আছে এবং সবগুলোই আসলে রিমোট সেন্সিং এ ব্যবহৃত হয় টেকনিকে।
এখন যখন এই লাইট গুলো আমরা মানে অবজেক্ট আইডেন্টিফাই কি করে, মানে মানুষের চোখ কিভাবে করে, অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করতে গেলে মানুষের চোখের অবশ্যই এখানে মানে কন্ট্রাস্ট, এখানে মানে ভেরিয়েশন থাকতে হবে। সেই সিমিলারলি প্লান্টেরও প্রত্যেকটা প্লান্টের যেহেতু গ্রিন পিগমেন্ট কনসেন্ট্রেশন আলাদা, তার ফলিয়েজ সাইজ বা পাতার সাইজ আলাদা, তার পাতার সাথে মানে তার আটকে থাকা বা পাতার সাথে তার মানে লিফের ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন মানে সেটা আলাদা, ক্যানোপি সাইজ আলাদা, তারপরে ক্যানোপি কভারেজ বা ক্যানোপি ডেনসিটি সেগুলো আলাদা। সেই কারণে প্রত্যেকটা রিফ্লেক্টেন্স প্যাটার্ন আসলে আলাদা হয় এবং সেই আলাদা হয় বলেই এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। এখন এই দুইটা জিনিসকে যদি আমরা মানে একটু গ্রেটার ডিটেলে দেখি, 3D ভিউ আমরা জেনারেট করি, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে মানে প্রত্যেকটা ট্রি ক্যানোপি এখানে যে লালগুলো আছে সেগুলো আসলে ট্রি উপরে বাম দিকের ইমেজে যদি আমরা দেখি এই ছবিটাতে যে 3x3 পিক্সেল ম্যাক্সিমাইজ মানে 3D জেনারেট করা হয়েছে। এখানে যে উঁচু উঁচু গুলো এগুলো আসলে ট্রি ক্যানোপি। এই ক্যানোপির কারণে এই প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যানোপি আসলে এখানে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে। এখন এটাকে আমরা কোনো একটা বনাঞ্চলের ধরে আমরা মানে সে ফর এক্সাম্পল আমরা একটা প্লেস নিয়ে কাজ করছি, এখন সেখানে এভাবে ম্যাক্সিমাইজ করে ট্রি সাইজ ক্যানোপি কি কতটুকু পরিমাণে আছে বা এভারেজ ক্যানোপি সাইজ একটা ধরে মোটামুটি একটা এস্টিমেট আসলে আমরা করতে পারি যে সেখানে কি পরিমাণ গাছ আছে, কতগুলো সংখ্যায় গাছ আছে সেটাও আসলে এস্টিমেশন করা সম্ভব এবং কি গাছ আছে সেটাও বলা সম্ভব বেসড অন ইটস রিফ্লেক্টেন্স প্যাটার্ন। এখন যদি আমরা এটা এই টেকনিকটাকে ইউজ করি তাহলে কতগুলো স্পেসিসের কয়টা গাছ কোন একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটিস বা ইলিগালি নষ্ট হলো বা ইলিগাল ট্রি ফেলিং এর মাধ্যমে নষ্ট হলো, লগিং এর মাধ্যমে নষ্ট হলো, সেগুলো আমরা কিন্তু মানে এর থেকে বের করতে পারি। আর এর সাথে আসলে বের করতে গেলে এটা আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক একটা মানে টেকনিক, মানে আসলে এটা অটোমেশন দরকার, কারণ এগুলো তো মানুষের দেখে বের করা সম্ভব না। এখন বাই ডিরেকশনালি কানেক্টেড আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক এটাতে এই যে একেবারে প্রথম ইনপুটে যেটা আছে এই যে মানে ব্রাইট বা ইয়েলোইশ যে প্যাচগুলো এগুলো আসলে ট্রি টপ এখন বা মানে ভেজিটেশনের উপর থেকে যেভাবে দেখা যায় গুগল আর্থ ইমেজ খুললে আমরা যেভাবে দেখতে পারি, এর থেকে আসলে কাউন্ট করা সম্ভব যে কতগুলো গাছ কত প্রজাতির আছে এবং কতগুলো এই স্পেসিস ডাইনামিক্স এর মাধ্যমে চেঞ্জ হয়েছে বা নষ্ট হয়েছে, এটা ক্যালকুলেট করা সম্ভব। সো দিস কুড বি ওয়ান very accurate way to get a overview at a species level. আমরা যে বলছি বায়োডাইভার্সিটি বা প্ল্যান্ট ডাইভার্সিটি, সে ডাইভার্সিটি যদি আমাদেরকে দেখতে হয় সো আমাদেরকে ফুল ডিটেল সেখানে জানতে হবে যে আসলে ট্রেন্ডটা কি। এখন ট্রেন্ড যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা তো সে ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের প্র্যাকটিসে আমরা কোনো কিছু আসতে পারবো না। এখন এটা হচ্ছে ন্যাচারালি হচ্ছে না মানুষ আসলে নষ্ট করছে সেটা আমরা মোটামুটি জানি যে আসলে ন্যাচারাল ইনফ্লুয়েন্সটাই সেখানে বেশি। এখন বাংলাদেশের পোষণে আমি বলতে পারি যে সুন্দরী গাছ যে মেইন যে সুন্দরবনের যে স্পিসিস সেটা আসলে লেস স্যালাইন টলারেন্ট। এখন এটা হওয়ার কারণে যেটা সমস্যা হয়েছে যে স্যালিনিটি বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সুন্দরী গাছ আসলে এটা ন্যাচারালি মরে যাচ্ছে। এখন সেটা যদি আমরা দেখতে চাই যে কোন এলাকার সুন্দরী গাছ বেশি মরে যাচ্ছে এবং তাহলে সেখানে আমরা যদি কোনো একটা মানে মোর স্যালাইন টলারেন্ট স্পিসিস সেখানে গিয়ে আমরা এফরেস্টেশন করতে পারি, সেই ডিসিশনটা নিতে গেলে এই ধরনের টেকনিক আমাদেরকে রিয়েলি হেল্প করতে পারে। এই টেকনিকের কিছু লিমিটেশনও আছে আসলে, যে এটা কিছুটা হাই রেজলিউশনের ডেটা লাগবে হুইচ ইজ কোয়াইট এক্সপেন্সিভ। অবশ্য আরেকটা অল্টারনেটিভ এখানে হতে পারে যে গুগল আর্থের যে ইমেজ, যদিও এটা নট ভেরি রিসেন্ট, একেবারে লেটেস্ট ইমেজ সেখানে পাওয়া যায় না, তো মোরাললেস 5-6 মাস আগের ইমেজ আসলে ওরা ফ্রিলি এখানে অ্যাভেলেবল করে, সেটা দিয়েও করা যেতে পারে। আর না হলে আমরা 10 মিটার রেজুলেশনে সেন্টিনেল ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ইমেজ আছে সেটাও আমরা ইউজ করতে পারি। আর রিকোয়ার্স কম্পিউটার্স সেটা অবশ্যই এবং স্কিলস যেটা লাগবে সেটা আমি নাই বলি, তো এটা এই টেকনিকের একটা লিমিটেশন।
এখন যদি ফনা দেখি, ফনা আসলে আমি ফনাতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না তা বলবো না। কারণ আমি একেবারে কারেন্টলি আমি একটা প্রজেক্ট আসলে মানে যুক্ত আছি। সেটা নট ইন সুন্দরবন বাট এটা হচ্ছে রাজশাহীতেই যে মাইগ্রেটরি বার্ড এর হ্যাবিটেট নিয়ে কাজ করছি আমি। এখন আমি মনে করছি যে এখন সিমিলার কাজ আসলে সুন্দরবনে হয়নি তা না, কিন্তু ফুল ডিটেইলে করা দরকার। এখন হ্যাবিটেট আসলে যে লসটা আমাদের এটা একটা খুব বড় একটা ইস্যু। কারণ এটা আমি কাজ করতে গিয়ে এই রাজশাহীতেই কাজ করতে গিয়ে আমি যে জিনিসগুলো দেখেছি যে ন্যাচারাল প্রেশার, ন্যাচারাল মানে ইয়েগুলো মানে ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর গুলো এবং অ্যানথ্রোপোজেনিক ফ্যাক্টর গুলো ২ টা আসলে মানে সিচুয়েশনটা ভেরি কমপ্লেক্স। এখন এটা করতে গেলে যে এটা মানে করা যেতে পারে যে মানে পুরো সুন্দরবনের টেম্পারেচার প্যাটার্ন আমাদের জানতে হবে, রেইনফল প্যাটার্ন জানতে হবে, সয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানতে হবে, তারপরে এলিভেশন পুরোটা জানতে হবে, ইভাপোট্রান্সপিরেশন জানতে হবে, তারপরে এই ধরনের ইস্যুগুলো আসলে এখানে আসা দরকার। তবে অ্যাজ এ হোল যদি সুন্দরবনে বাংলাদেশে কিছুটা মানে ওভারভিউ আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে যে 53 পিলাজিক এবং 124 ডিমার্সাল ফিশ স্পিসিস আছে এখানে। তারপরে fish diversity is related to salinity gradients in the different part of the Sundarban. এটা একটা বড় ইস্যু যে মানে ফিশেরও ডাইভার্সিটি যেটা সেটাও salinity দ্বারা affected. As the Sundarban is located in a intertidal zone, both the fresh water এবং marine fish are found here. So এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং যে ফিশের যে অ্যাভেলেবিলিটি এটা নট অনলি সুন্দরবন। আমি একটা বলতে পারি যে আমাদের পাশে মাছ একটা আছে যেটা আসলে মোটামুটি স্যালাইন ওয়াটার ফিশ, কিন্তু সেইটা আমাদের বাড়ি সাউথে বাংলাদেশের পিরোজপুরে বরিশাল বিভাগের ভিতরে। তা এটা আপ টু পিরোজপুর পর্যন্ত এখন চলে আসছে। দ্যাট মিনস যে স্যালাইন ওয়াটারের ইন্ট্রুশন এটা কতখানি ঘটছে এর থেকে ইজিলি বোঝা যাচ্ছে। সো এটাই হচ্ছে বর্তমান সিনারি। এখন এটার মেইন কারণটা কি? এখন হতে পারে ইটস রেইনফল প্যাটার্ন চেঞ্জ এবং অবভিয়াসলি increasingly less fresh water supply from the upstream sources. এটা হচ্ছে আসলে এর মেইন ২টা কারণ। আর reptiles, amphibians, birds এবং mammals এটা ভেরি ব্রিফ আসলে এখানে একটু বলার চেষ্টা করছি যে 53 reptile species এবং 8 amphibians এখানে আছে এখন মোটামুটি রেকর্ডেড। ৩১৫টা বার্ড স্পিসিস আছে এবং এর ভিতরে 95 হচ্ছে ওয়াটারফাউল এবং 38 স্পিসিস হচ্ছে র্যাপটরস এবং 49 হচ্ছে ম্যামালস আছে। এবং কিছু আসলে ম্যামালস এখান থেকে এক্সটেন্ড হয়ে গেছে, যেমন জাপান রাইনো, ওয়াটার বাফেলো, সোয়াম ডিয়ার, গোর্ড এবং প্রবাবলি দ্য হক ডিয়ার হ্যাজ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড ফ্রম বাংলাদেশ সুন্দরবন ডিউরিং দ্য পাস্ট সেঞ্চুরি। সো এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা সিনারিও ওভারঅল ফনার। আর যে ফ্যাক্টর গুলো আসি এখন যে কোন ফ্যাক্টর গুলো এই চেঞ্জে আসলে কন্ট্রিবিউট করে। টেম্পারেচার একটা, রেইনফল অবশ্যই যেটা আগেও বলেছি, স্যালিনিটি, এলিভেশন এবং কোস্টাল ডাইনামিক্স। আসলে অ্যানথ্রোপোজেনিক প্রেশার আমি আসলে আসছি না, এটা পরবর্তীতে আপনাদের কাছ থেকে কিছুটা রিফ্লেকশন নিব মানে যারা অডিয়েন্স, এবং এটা অবভিয়াসলি সেটা আছে অ্যানথ্রোপোজেনিক ইনফ্লুয়েন্স তো আছেই। তাহলে আমরা এখন দেখি যে টেম্পারেচার এখন আসলে টেম্পারেচারের ডেটা আমরা এভাবে মানে দুই ভাবে পেতে পারি যে আমাদের থ্রু আউট বাংলাদেশ আসলে অনেকগুলো ওয়েদার স্টেশন আছে। সুন্দরবনের কাছাকাছি 3টা স্টেশন আছে। এখন এখানে যে সমস্যাটা আসলে আছে ওই ওয়েদার স্টেশনের ডেটা ইউজ করে যে কাজ করা যাবে না তা নয়, কিন্তু ওয়েদার স্টেশন আসলে দেখা যাচ্ছে যে সুন্দরবন পার্টের মধ্যে মাত্র একটাই ওয়েদার স্টেশন মংলা, দ্যাট মিনস এটা বাগেরহাট জেলাতে, এবং বাদ বাকি যে 2টা ডেটা এখানে ইউজ করা হয় সাধারণত সেটা হচ্ছে সাতক্ষীরা এবং খুলনাতে। আসলে রেইনফলের মতন ফেনোমেনা, ইটস ভেরি লোকাল ফেনোমেনা, দ্যাট মিনস যে 1 কিলোমিটারের মধ্যে এটাই চেঞ্জ হতে পারে। লাইকওয়াইজ টেম্পারেচার এটাও চেঞ্জ হতে পারে, স্যালিনিটি চেঞ্জ হতে পারে। সো এই ধরনের ফেনোমেনা মনিটর করার জন্য সেজন্য আমি আসলে পার্টিকুলারলি মনে করি যে স্যাটেলাইট ড্রাইভ ডেটাই ইউজ করা উচিত। কারণ হচ্ছে এটা গ্রিড ফরম্যাটে থাকে, ফুল কভারেজ পাওয়া যায় এবং
স্মলার চেঞ্জটাও সেখানে নিয়ে আসা সম্ভব। এ ধরনের ডেটাও আজকাল বেশ অ্যাভেলেবল এবং ফ্রিলি অ্যাভেলেবল আসলে ডেটাগুলো। এখন আমি আসলে ২ ধরনের ডেটা দিয়েই এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে আ মানে যে ৩ টা স্টেশন এখানে দেখালাম ডান সাইডের ছবিতে সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট, মোংলা সেইগুলোর চেঞ্জ আ ইন মানে টেম্পারেচার প্যাটার্ন। এখন দেখা যাচ্ছে যে আসলে ট্রেন্ড লাইন এখানে লাল লাইনটা ট্রেন্ড এবং এটা ১৯৯০ থেকে ১৯২২ সাল আ ম পর্যন্ত। আর নিচে এক্স এক্সিস এ মান্থস আছে, মান্থস অফ অবজারভেশন এবং ওয়াই এক্সিস এ আ টেম্পারেচার এখানে আছে। ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ২ টাই আসলে এখানে দেওয়া আছে। আ এখন এখানে ইজিলি দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো স্টেশনেই মোটামুটি টেম্পারেচারের স্লাইটলি আপওয়ার্ড ট্রেন্ড ইনক্রিজিং ট্রেন্ড আসলে দেখা যাচ্ছে যে টেম্পারেচার আসলে রাইজিং। এটা উই ক্যানট সে দ্যাট টেম্পারেচার ইজ মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে হচ্ছে না সেটা আসলে এখন আর বলার ইয়ে নাই। ইটস হ্যাপেনিং। সিমিলারলি এই একই জিনিস যদি আমরা মানে স্যাটেলাইট দিয়ে দেখি, এখানে আসলে অতভাবে বলা যাচ্ছিল না যে এক্সাক্টলি সুন্দরবনের কোন পার্টটা সরি বেশি টেম্পারেচার চেঞ্জ হইছে, কোন পার্টটাতে বেশি হইছে, কোন জায়গাতে কি পরিমাণ হইছে। কিন্তু আমরা যদি স্যাটেলাইট ইমেজ ইউজ করি তাহলে রিয়েল অ্যানালাইসিস ইমেজ, এটা ইসিএমডব্লিউএফ ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর মিড রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্ট, ওদের ইমেজ, ওরা এই ধরনের ইমেজ তৈরি করে রেখেছে এবং সেটা ফ্রিলি অ্যাভেলেবল। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখন ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত মানে এই সালের ভিতরে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার কোন জায়গাতে রেকর্ড হয়েছে সেটা যদি দেখি যে ইন্টেরিয়র পার্টে বাংলাদেশের সেখানে টেম্পারেচার আসলে হাই এবং কোস্টাল রিজনে সেখানে টেম্পারেচার লো দেখা গেছে এবং মিনিমাম যদি টেম্পারেচার দেখা যায় সেটাও সিমিলারলি মানে মিনিমাম টেম্পারেচারও ইন্টেরিয়রে দেখা গেছে, মানে নর্দার্ন পার্ট সুন্দরবনের এবং সাউদার্ন পার্টে মিনিমাম টেম্পারেচার আসলে মানে কম্পারেটিভলি মিনিমাম মানে বেশি কম তাপমাত্রা ইনার ল্যান্ডে দেখা যাবে, ইনার পার্ট অফ দ্য সুন্দরবন কম্পেয়ার টু দ্য কোস্টাল এরিয়াস। এটা একটা কারণ হতে পারে যে কারণ ওয়াটার বডির হিট কন্টেইনিং ক্যাপাসিটি এবং ল্যান্ড মাসের হিট কন্টেইনিং ক্যাপাসিটি টোটালি ডিফারেন্ট, দ্যাট উইল এক্সপ্লেইন দ্য সিচুয়েশন। আর যদি ডিফারেন্স দেখা যায় টেম্পারেচার ডিফারেন্স, এটাও সেই হিসাবে ইন্টেরিয়রে বেশি এবং কোস্টাল এরিয়াতে বা সাউথ ফেসিং এরিয়াতে সুন্দরবনের এই ডিফারেন্সটা আসলে কম। রেইনফল যদি দেখি লাইকওয়াইজ এটারও স্লাইটলি ইনক্রিজিং ট্রেন্ড আসলে এখানে আমরা দেখতে পারছি, কিন্তু এই আমরা যদি টোটাল রেইনফলও আমরা ওখানে একটা স্যাটেলাইট ইমেজ বেসড একটা রেইনফলের ফিগার আমি এখানে তৈরি করেছি। এটা হচ্ছে ইমার্জের আসলে ইন্টিগ্রেটেড রেইনফল, এটা নাসার থেকে নেওয়া ওদের ডেটা। হাউএভার ভেরিয়েবিলিটি ইন রেইনফল ইজ নট দ্য সেম থ্রুআউট দ্য সুন্দরবনস। এখন আমরা ৩টা স্টেশনে বলতে পারলাম যে সেখানে ট্রেন্ডটা কি ছিল, বাট এক্সাক্ট যদি দেখতে চাই যে রেইনফলের ভেরিয়েবিলিটি কোন জায়গাতে কি পরিমাণ আসলে রেইনফল হয়েছে বাংলাদেশে এই গত এতগুলো বছরে, এটা হচ্ছে ২০ থেকে ২২ সালের মধ্যে, ২০২০ থেকে ২২ এই ২ বছরের আসলে ডেটা এটা। সেখানে আমরা দেখছি যে ভেরিয়েবিলিটি আসলে হিউজ পরিমাণে আছে। এখন ভেরিয়েবিলিটি লো ভেরিয়েবিলিটি দেখা গেছে যে ইন্টেরিয়রে ভেরিয়েবিলিটি কিছুটা কম, কিন্তু এই সব অঞ্চলে ভেরিয়েবিলিটি খুব হাই। এখন কথা হচ্ছে যে এই ভেরিয়েবিলিটিটাকে আমরা ভেজিটেশন স্পেসিস ডাইনামিক্স এর সাথে রিলেট করতে পারি কিনা। হ্যাঁ, অবশ্যই সেখানে একটা ক্লিয়ার আমরা দেখতে পাই। আমরা যদি পুরোনো ম্যাপে ফিরে যাই তাহলে আমরা সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে কোন জায়গাগুলোতে ভেজিটেশন কম্পোজিশনের চেঞ্জটা বেশি আসছে। এখানে আমরা একেবারে ১৫ থেকে ২২ সেখানে যদি দেখি যে আসলে এখানে আসলে গ্রিন যে পোর্শনটা সেই জায়গাতে ভেরিয়েবিলিটি এখানে
যদি রেইনফলের আমরা আসি সেখানে ভেরিয়েবিলিটি সেখানে কম। সো দেখা যাচ্ছে যে রেইনফলের ভেরিয়েবিলিটি মিনস দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ ইন salinity pattern, there is a change in erosion, there is a change in fresh water availability, মানে so much. সো এটাই আসলে মানে ডিফাইন করতেছে যে মানে সুন্দরবনের স্পেসিস ডাইনামিক্সটা কিভাবে হবে। স্যালিনিটি যদি আমরা দেখি, এটা আসলে দুইটা খুব অনেক বেশি দিনের পার্থক্যের ডেটা, কিন্তু এটা হিউজ একটা ডিফারেন্স আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি। যে 68 সালে আসলে ছিল হচ্ছে বিলো 10 ডেসিসিমেন পার মিটার, কিন্তু এটা 2020 সালে এসে এটা অ্যারাউন্ড 25 ডেসিসিমেন্স পার মিটার। এখন এখানে একটা জিনিস বলে রাখা দরকার যে ইরিগেবল ওয়াটারের জন্য আসলে এটা বিলো 1, অবভিয়াসলি বিলো 1 থাকা উচিত। তাহলে এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে মানে পুরো এলাকাটা আসলে কতটা স্যালাইন, এবং এই স্যালিনিটি এত পরিমাণে বেড়েছে যে এটা মানে কিছু পার্টিকুলারলি কিছু ম্যানগ্রোভ স্পিসিস ছাড়া জেনারেলি যেগুলো ম্যানগ্রোভ স্পিসিস তাদেরকেও মানে তারাও তো এখানে সার্ভাইভ করতে, দে আর স্ট্রাগলিং টু সার্ভাইভ দেয়ার ইন দ্য কারেন্ট স্যালাইন সিচুয়েশন। এলিভেশনের কথাটাও আসলে এখানে উঠে আসে, কারণ এলিভেশন এখানে মানে বাংলাদেশ পার্টের এলিভেশন হচ্ছে 608 সেন্টিমিটার, মানে অ্যারাউন্ড 6 মিটার আমরা বলতে পারি যে এখানে মোটামুটি গড় উচ্চতা ফ্রম দ্য সি লেভেল with low sediment supply. This height may not be maintained in the future. এখন মানে সেডিমেন্ট সাপ্লাই লো, আমি এটা কেন বলছি আসলে সেটা হচ্ছে যে মানে বাংলাদেশে রিসেন্টলি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একটা ডেল্টা প্ল্যান করছে যে মানে নেক্সট হাউ in the future years যে মানে কোস্টাল এবং দা কোস্টাল এরিয়া প্লাস অল দ্য রিভার্স অফ বাংলাদেশ এগুলো কিভাবে মেনটেন করা হবে। এখন এখানে আসলে বলতে গেলে কয়েকটা ইস্যু এখানে আনতেই হয় যে আমাদের অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল রিভার আছে, সেগুলো ড্যামিং এর কারণে সেটা একটা বড় ইস্যু, সেটা নিয়ে আলোচনা আমি এখানে করব না, কারণ এটা মানে বেশ এটা যে বাংলাদেশের জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করছে তা না, ইটস ক্রিয়েটিং সেম প্রবলেম ফর ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল। এবং আরো অনেকগুলো যে রিভার আছে সেগুলোও আসলে মানে কয়েকদিন পরে এখন যে রিভারের সোর্স গুলো সেখানেই এখন প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, যেটা আমি আসলে এখানে তুলে ধরতে চাচ্ছি যে মানে আমাদের এখানে বেশিরভাগ রিভারই হিমালয় থেকে সৃষ্টি। এখন হিমালয় থেকে এখানে আসতে গেলে সেখানে এখন হিমালয়াতেই যদি ইনক্রিজিংলি লেস স্নোফল হয়, এবং এ ধরনের প্রজেকশনও আছে যে 2050 পরে সেখানে যে স্নো যেখানে যে তুষারপাত যেগুলো হতো দ্যাট উইল বি রিডিউসড বাই 50%। যদি এই সিচুয়েশন গুলো হয় তাহলে এখানে ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাই আসলে মানে আলটিমেটলি আমরা কতটুকু পাবো সেটা নিয়ে আসলে অনেক বড় ভাবনা বিষয় এখনই আছে। আরেকটা বড় ইস্যু যেটা যে এই গ্যাঞ্জেটিক যে মানে যে মানে ক্যাচমেন্ট এরিয়া, এখানে পৃথিবীর মানে অনেক বড় একটা এগ্রিকালচারাল রিজন, এখানে পুরো এলাকাটা যদি আমরা করি, নেপাল, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এগুলো মিলে বিশাল একটা এরিয়া এখানে, এবং এটা মানে মানে বিলিয়ন পিপলকে এরা আসলে ফুড সাপ্লাই দিচ্ছে এই জায়গার এগ্রিকালচার। আসলে এটাও একটা ইস্যু যে এখানে যেহেতু পপুলেশন প্রেসার বেড়ে গেছে, আপস্ট্রিম থেকে ওয়াটার উইথড্রল সেটা করা ছাড়া আসলে উপায় নাই অ্যাজ এ হোল যদি আমরা মানে এটাকে দেখতে চাই, সেটা একটা ইস্যু সেখানে আছে। তো এখন যদি এটা ইস্যুটা এখানে কিভাবে রিলেটেড, সেটা হচ্ছে যে সেডিমেন্ট আপস্ট্রিমে যদি ওয়াটার সাপ্লাইটা যদি ঠিক থাকতো বা অ্যাজ ইউজুয়াল থাকতো বা সাফিসিয়েন্ট থাকতো, তাহলে সেডিমেন্ট গুলো এই ওয়াটারের সাথে আপ টু সুন্দরবন পর্যন্ত রিচ করতো। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে জাস্ট আফটার এন্টারিং দ্য বর্ডার আমাদের মানে অনেক নর্দার্ন পোর্শনে বাংলাদেশের সেখানের সেডিমেন্টেশনের পরিমাণটা অনেক বেড়ে গেছে। এটা মানে হালে বাড়ছে তা না, এটা অনেকদিন ধরেই এভাবে চলে আসছে, কিন্তু এই রেটটা আসলে মানে বেশি বিকজ যে এখানে সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার ফ্লো নাই, বা ওয়াটার ফ্লো ইজ নট স্ট্রং এনাফ টু ক্যারি দ্য সেডিমেন্ট ডাউন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল।
তো এটা একটা বড় একটা ইস্যু আসলে এখানে কাজ করছে। এবং এই আরেকটা জিনিস এখানে বলতে চাচ্ছি যে সাবমার্জড কিন্তু হয়। নতুন সেডিমেন্ট কোন প্রত্যেকটা ল্যান্ডই ন্যাচারালি সাবমার্জ হয়। ন্যাচারালি মানে সাবমার্জ হবে এবং সেখানে অবশ্যই নতুন সেডিমেন্টের সাপ্লাই থাকতে হবে। এখন যেহেতু ইনক্রিজিংলি সেডিমেন্ট লো সাপ্লাই হচ্ছে এবং সেখানে তবে একটা ইস্যু বিষয় আবার এখানে আছে যে রেইনফল আসলে এখানে বেশ একটা কম্পেনসেট করে ব্যাপারটাকে, কারণ রেইনফল হিউজ হয় এখানে এবং সেই রেইনফল সারফেস রানওয়ের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে সেডিমেন্ট এখানে ডিপোজিশন করছে। কোস্টাল ডাইনামিক্স যদি দেখি, সিমিলার একটা ফিগার আমার আগের প্রেজেন্টার উনিও দেখাইছেন, তা এখানেও সিমিলার যে আসলে মানে সাউথ ফেসিং যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলোতেই আসলে মানে কোস্টাল চেঞ্জ গুলো আসছে। এখন এই ডাইনামিক্সটা আসলে সি লেভেল রাইজ একটা ইস্যু, ইরোশন অ্যাক্রেশন সেটা অবশ্যই সেটাও আর একটা ইস্যু এখানে। এখন কারণ নতুন সেডিমেন্ট হয়ে নতুন ল্যান্ড যদি ফিল না হয় তো অবশ্যই সেখানে অ্যাক্রেশন আসবে। আরেকটা জিনিস এখানে অ্যাড করা যেতে পারে, সেখানে হচ্ছে যে এখানে ওশেন কারেন্ট প্যাটার্ন। এখন আমাদের মেঘনা ইস্টুয়ারি থেকে মানে যে ইয়েটা আসে এই এখানে একটা সার্কুলার কারেন্টের সৃষ্টি হয়। এখন এই মিডল পার্ট অফ বাংলাদেশ সাউথ সেন্ট্রাল সেখান থেকে কিছু মানে ওশান কারেন্টটা সাউথ ওয়েস্টে যাচ্ছে, ওয়েস্টে গিয়ে আসলে সুন্দরবনের এখানে একটা সার্কুলেটিং প্যাটার্নের কারেন্ট তৈরি করছে, সেটারও আসলে ইম্প্যাক্ট এখানে কিছুটা আছে। ইম্পর্টেন্স এখন যদি আমরা বলি যে তাহলে ইম্পর্টেন্সে কিছুটা আসছে এখানে যে সুন্দরবন ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, এখানে বায়োডাইভার্সিটি একটা বড় ইস্যু, ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন, সেখানে ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন মানে ক্লাইমেটিক যে বিভিন্ন এফেক্ট গুলো আছে সেটার ক্ষেত্রে সুন্দরবন ইম্পর্ট্যান্ট। ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস যে মানে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এখানে, লিভলিহুড এবং ইকোনমি সেটার জন্য ইম্পর্ট্যান্ট, এবং কালচারাল এবং স্পিরিচুয়াল সিগনিফিকেন্স, কারণ এখানে হিউজ একটা পপুলেশন সুন্দরবনে বাস করে। তবে একটা যে বাংলাদেশি সুন্দরবন পার্ট এখানে উইদিন দ্য ফরেস্ট, এখানে ফরেস্ট পিপলরা তারা মানে পেরিফেরিতে থাকে, আউটসাইড দ্য ফরেস্ট। উইদিন দ্য ফরেস্ট এখানে নাই, মানে স্ট্রাকচার আসলে সেখানে কিছুটা হয়তো বা মানে করছে যে মানে সেটা নট ফর লিভিং, সেটা মানে সেটা একটা ব্যাপার। কিন্তু ইন্ডিয়াতে উইদিন দ্য ফরেস্ট আমার আগের প্রেজেন্টারের তথ্য অনুযায়ী সেখানে হিউম্যান সেটেলমেন্ট রয়েছে। থ্রেটস আসলে কি হতে পারে, ইউনেস্কো আসলে কতগুলো থ্রেট আইডেন্টিফাই করছে, তা আমি এখানে ডেট ওয়াইজ ইয়ার ওয়াইজ এগুলোকে তুলে ধরছি। এর একটা কারণ আছে যে এই থ্রেটস গুলো হ্যাজ অলসো বিন চেঞ্জড উইথ টাইম। তাই এখানে এর থেকেও বোঝা যায় যে আসলে সুন্দরবনে কি কি ধরনের চেঞ্জ আসছে, সেটাও এখান থেকে আসলে কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। যেমন ল্যাক অফ ম্যানেজমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান। 1999-এ এটাই ছিল বড় একটা ইস্যু। তারপরে বাংলাদেশে দেখা যায় 2001-এ এটা আবার চেঞ্জ হয়ে অয়েল এবং গ্যাস এক্সপ্লোরেশনে চলে আসছে, কারণ সেই সময় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল সুন্দরবনে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য। তা সেটার কারণে সেটা একটা থ্রেট হিসেবে ট্রিট হয়েছিল। তারপরে 2008-9-এ যে রিপোর্টগুলো ইউনেস্কো যে রিপোর্ট বের করেছে সেখানে স্টর্মস মানে সাইক্লোনকেই থ্রেট বলছে। তারপরে 2011 সালে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিজ এবং স্টর্মস। তারপরে যদি দেখি ইন্টারেস্টিংলি নন রিনিউয়েবল এনার্জি ফ্যাসিলিটি, এবং এটা আসলে কিভাবে, এটা এই সময় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এই যে রামপাল যে পাওয়ার প্ল্যান্ট সেটা করার জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিল, তাই সেই জন্য আবার এটা থ্রেট হিসেবে এখানে ইনক্লুড হয়েছে। তারপরে যদি দেখি যে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস ছিল, ল্যাক অফ প্রপার ম্যানেজমেন্ট ছিল, প্রপার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, নন রিনিউয়েবল এনার্জি ফ্যাসিলিটি এবং স্টর্ম। তারপরে আবার 17 সালে গিয়ে এটা বেশ আবার চেঞ্জ হয়েছে যে ল্যাক অফ প্রপার ম্যানেজমেন্ট, ফরেস্ট এবং উড প্রোডাকশন, নন রিনিউয়েবল এনার্জি এখন এবং পলিউশন অফ মেরাইন ওয়াটার, যেটা আমি আসলে বলতে যাচ্ছি যে এখানে পলিউশন একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াইছে যে মানে মেরাইন ওয়াটার পলিউশন। এবং এটা কেন হচ্ছে, এটার অনেক বড় কারণ যে আমাদের ওশান গোয়িং যে কার্গো মোংলা পোর্টের কারণে সেখানে অনেক বেড়ে গেছে। বেশ একটা মানে তেলবাহী একটা কন্টেইনার পুরো সেখানে বেশ কিছুদিন ধরে
মানে থাউজেন্ডস অফ মানে অ্যানিমালস এবং ওই যে ফিশেস, বার্ডস এরা মারা গেছিল। তো সেটা একটা বড় একটা ইস্যু এখানে। এবং 2019 এবং 21 সালে যে থ্রেড গুলো মানে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাবে যে এই চেঞ্জেস টু ওশানিক ওয়াটার, ফরেস্ট্রি, ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস, ল্যাক অফ প্রপার ম্যানেজমেন্ট, তারপরে নন রিনিউয়েবল এনার্জি ফ্যাসিলিটি, পলিউশন অফ মেরাইন ওয়াটার সিস্টেমস এবং ওয়াটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এটা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি। ওয়াটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে আসলে কি বুঝি? যেটা ওই যে আমরা বলছি যে কোস্টাল এমব্যাঙ্কমেন্ট। এখন এই এমব্যাঙ্কমেন্ট বা ড্যাম মানে এই জিনিসটা আমাদের দেশে অনেক পুরাতন। এটা পাকিস্তান পিরিয়ডেই আসলে শুরু হয়েছিল। পোল্ডারাইজেশন আমাদের দেশে আসলে বলে, এটাকে পোল্ডার তৈরি করা হয়েছিল যে টু মানে প্রোটেক্ট দ্য ল্যান্ডস ফ্রম স্যালাইন ওয়াটার। তা এর আসলে পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি আছে যে পোল্ডারাইজেশন আসলে পার্টিকুলারলি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে পোলারাইজেশন ভালো কি খারাপ, তো আমি আসলে পোলারাইজেশন খুব একটা পক্ষে নয়। কারণ হচ্ছে যে এটা সুবিধার চেয়ে এটা প্রপার মেনটেন আসলে কখনোই করা সম্ভব হয় না গভর্নমেন্টের পক্ষে। সে হিসাবে এটা মানে যদি প্রপারলি মেনটেন করা হইতো, তাহলে করা যেত, তাহলে এটা ভালো হতো। কারণ সেটা আসলে ভার্চুয়ালি এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তাই সেই হিসেবে পোলারাইজেশন করে আসলে এটা ওয়াটার লগিং এরই সৃষ্টি করেছে। মানে হিউজ একটা জায়গায় ওয়াটার লগড হয়ে করে ফেলা হচ্ছে। এবং যেহেতু এটা স্যালাইন ওয়াটার, সেটা মানে স্যালাইন ওয়াটার কন্টিনিউয়াসলি ওয়াটার লগড হয়ে থাকলে সেখানে আলটিমেটলি দ্যাট ল্যান্ড বিকাম সুইটেবল ফর এনি টাইপ অফ এগ্রিকালচার, যেটা আসলে হচ্ছে এখন। এখন এটা মানুষকে আসলে উৎসাহিত করছে ফর স্ট্রিম কালটিভেশন, ফর সল্ট মানে প্রোডাকশন পন্ডস বা সল্ট প্রোডাকশন ফার্মস। এখন সেখানে কি হচ্ছে, মানুষ ইনস্টেড অফ সেখানে ওই যে ধান বা এই ধরনের মানে কমন যে এগ্রিকালচার, এই প্র্যাকটিসটা থেকে তারা শিফট করে এখন মানে হিউজ পরিমাণে সেখানে অ্যাকুয়াকালচার হচ্ছে। আর আরেকটা বড় যেটা বিষয় এই অ্যাকুয়াকালচারের সাথে জড়িত, যে এই শ্রিম্প ফ্রাই কালেকশন এবং যে ক্রাবের যে বাচ্চা ছোট ছোট যে কাঁকড়া, এগুলো কালেকশন করা, এটা সুন্দরবনের উপরে আবার ইনডিরেক্ট একটা ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করছে। যেমন এটা খুব বড় একটা উদাহরণ আমি দেই, যে বাংলাদেশে যত কাঁকড়া চাষ হয় তার কোনো কাঁকড়া আসলে একটা হ্যাচারিও নাই বাংলাদেশে। কাঁকড়া সমস্ত কাঁকড়াটাই কালেকশন করা হচ্ছে সুন্দরবন থেকে। তাহলে এই কাঁকড়া সুন্দরবন ইকোসিস্টেমের একটা ভাইটাল একটা পার্ট, যারা মাটিটাকে অ্যারেশন করে। এখন এই অ্যারেশনটা এখন ইনক্রিজিংলি এটা এত পরিমাণে কাঁকড়া নেওয়ার ফলে ন্যাচারালি এই অ্যারেশনটাই কমে গেছে এবং এটা হিউজ একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে আমাদের সুন্দরবনের উপরে। তো এখন এটার আনটিল এন্ড আনলেস এখন এটা না পারছে গভর্নমেন্ট এটাকে বন্ধ করতে, না পারছে নতুন কাঁকড়া আসলে হ্যাচারি করা এতটা সহজও না মেবি। এখন টেকনোলজিক্যালি বাংলাদেশে ইটস নট অ্যাভেলেবল ইয়েট। সো এটাও একটা বড় সমস্যা যে মানে এটা মানে বায়োডাইভার্সিটি হিউম্যান ইন্টারফেয়ারের মানে হিউম্যান ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে একটা পুরো স্পেসিস প্লাস ফরেস্ট হেলথ কিভাবে নষ্ট হচ্ছে সেটার বড় উদাহরণ হতে পারে এটা। তো হোয়াট ডু দ্য থ্রেটস মিন? এখন এই যে থ্রেট গুলো বললাম, পলিউশন অফ মেরাইন ওয়াটার ডিউ টু ন্যাচারাল এবং অ্যানথ্রোপোজেনিক কজেস। এখন এই পলিউশনটা আসলে দুই ভাবেই হতে পারে। চেঞ্জেস টু ওশানিক ওয়াটার, যেমন হাই লেভেল অফ স্যালিনিটি, সি লেভেল রাইজ, এটা হতে পারে। ওয়াটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার হতে পারে, রিডাকশন অফ ফ্রেশ ওয়াটার ইনফ্লোজ, তারপরে ড্রেজিং অফ পশুর রিভার। আসলে হ্যাঁ, এটা একটা ভুলে গেছিলাম যে আমাদের এই মংলা যে পোর্ট, সেটা পশুর রিভারে। এই পশুর রিভারে নেভিগেশন বা নেভিগেবিলিটি ঠিক রাখার জন্য এখানে আবার ড্রেজিং করা হয়। সো ইটস রিয়েলি এ ওয়েয়ার্ড সিচুয়েশন যে থ্রু মানে ডিপ ইন এ রিজার্ভ ফরেস্ট, সেখানে পুরো একটা শিপিং পোর্ট আছে এবং সেখানে ড্রেজিং করে সেটাকে মেনটেন করা হচ্ছে। ইকোনমিক্যালি ইটস রিয়েলি ইম্পর্ট্যান্ট, বাট এই আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যেহেতু অনেকগুলো ডিপ সি পোর্ট করতেছে, সেখানে এই পোর্টটাকে আসলে এত মানে ইনল্যান্ডের দিকে না রেখে এটাকে আসলে একটা ডিপ সি পোর্ট বানানোই মনে হয় এই ফরেস্টের ফিউচারের জন্য ভালো হতে পারে। বাট মানে সেটা মানে আমি চিন্তা করলে তো হবে না, সেটা দ্যাট ডিসিশন শুড কাম ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট।
আর ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস এখানে অবশ্যই আছে, টাইগার পোচিং এবং ইলিগাল ট্রি ফেলিং সেটা আছে। তারপর নন রিনিউয়েবল এনার্জি যেটা এনার্জি ফ্যাসিলিটি যেটা অলরেডি আমি বলেছি, রামপার পাওয়ার প্ল্যান্ট। এবং তাহলে এখন কি হতে মানে কি করা দরকার? এন অ্যাসেসমেন্ট অফ কিউমুলেটিভ ইমপ্যাক্টস অফ সুন্দরবন ভায়া স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট ইজ নেসেসারি। সো এই যে এর আগেই বললাম যে বাংলাদেশ পার্ট আসলে পুরলি স্টাডিড, তো এই ধরনের অ্যাসেসমেন্ট আসলে এখানে অবশ্যই করা দরকার। হ্যাঁ, কিছু স্টাডি হয়েছে, বাট দ্যাট ইজ নট সো মানে নট সো ডিটেল, মানে অনেক কাজই এখানে আছে, কিন্তু যেহেতু থ্রেডস গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, এর সাথে সাথে স্টাডি এবং ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস এবং এই কনজারভেশন প্র্যাকটিস এগুলো আসলে চেঞ্জ করা দরকার। এখন এখানে আমি যে এফেক্ট আছে সেটাকে কম্বাইন্ড এফেক্টই বলা যায়, যে ক্লাইমেট স্ট্রেসার্স এখানে আছে এবং অ্যানথ্রোপোজেনিক স্ট্রেসার্সও আছে। আসলে সে হিসাবে সেখানে মানে ম্যানেজমেন্ট করে হোয়াট ইনফ্লুয়েন্সেস অন সোশিও ইকোনমিক লাইফ, এবং আসলে এটা আমি ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস যে সেটা একটু বলা দরকার যে সোশিও ইকোনমিক্যালি আমি আসলে কিছু করি নাই, কারণ আমার আগের প্রেজেন্টার উনি এটা সম্পর্কে বেশ হেলদি একটা ডিসকাশন করেছেন। তবে এটা আমাদের দেশেও সিমিলার আসলে ইম্প্যাক্ট ফেলছে, যে মানুষ আসলে ফোর্স মাইগ্রেশন এখানে হিউজ পরিমাণে আছে। তারা নট অনলি মাইগ্রেশন, তারা তাদের পেশা চেঞ্জ করতেও বাধ্য হচ্ছে। যে তারপরে আবার ল্যান্ডলেসনেস, যেটা এখানে খুব বড় একটা ফ্যাক্টর। কারণ আমার পাশের জমিতে যখন মানুষ চিংড়ি চাষ শুরু করে, তখন আলটিমেটলি তার নেইবারিং জমিগুলো পক্ষে আসলে মানে এগ্রিকালচার কন্টিনিউ করে যাওয়া খুব সমস্যা দেখা দেয়, বা তারা করতে পারে না। কারণ চিংড়ি চাষ এবং তারা যারা চিংড়ি চাষ করে তারা স্বাভাবিকতই কিছুটা প্রভাবশালী, এবং এই চিংড়ির আবার আছে, মানে এর সাথে মানে এটাকে কি বলা যায়, যে ইটস নট টোটালি এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি ওয়েতে এটা করা হচ্ছে না। সেটা একটা বড় আসলে একটা ইস্যু। কিন্তু এটা নিয়ে এই মানে যারা সুন্দরবনের নেইবারিং অঞ্চলে যেমন মানে ওখানে যারা আছে, সে মানে যারা নেটিভ ছিল, তারা আসলে তারা কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা দ্বারা তারা কিন্তু লাভবান হচ্ছে না। লাভবান হচ্ছে আউটসাইডার্স বা মানে সাম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল। সেটা বড় মানে খুব বড় একটা ইস্যু আমাদের দেশে। এখন আই ডোন্ট নো হোয়াট দ্য সিচুয়েশন ইন ইন্ডিয়া, বাট দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ। আর আমি পসিবল রেসপন্স আসলে কি হতে পারে সেটা আপনাদের কাছ থেকেই শোনার একটু, মানে আমি চাচ্ছি যে স্টুডেন্ট যারা আজকে আমার সাথে এই মিটিং এ মানে এখন এতক্ষণ যুক্ত ছিলেন বা শুনেছেন, তাদের কাছ থেকে আমি মানে শুনতে চাইবো। তো আমি চাইবো যে তারা হ্যান্ড রেজ করে আমাকে কিছু সাজেশন প্রোভাইড করবে অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট দে থিঙ্ক, মানে তারা কি ভাবছে। আমার আসলে তাদের রিফ্লেকশনটা জানাটাই আসলে মেইন গোল এখানে। So that's all from my side. I don't know. So question. Hello. হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, স্যার আমি কৌস্তা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আপনি প্রথম দিকে বলেছিলেন যে সুন্দরবনের ওই যে প্লান্টেশন গুলো, এগুলোর উপর সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সুন্দরী গাছ, সরি কেওড়া গাছকে। তা স্যার কেওড়া গাছ কেন, অন্য গাছ না কেন? মানে অ্যাকচুয়ালি সব গাছই তো মানে রিভার ব্যাংক এরিয়াতে অন্য যে গরান বলুন, গেওয়া বলুন, এই সমস্ত যে গাছগুলো, সেগুলো তো ম্যানগ্রোভে হয়। তাহলে কেওড়া আমি বলি ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন। কেওড়া গাছ আসলে এর মানে সাস্টেইন করা বা অ্যাডাপ্টেশন করার ক্যাপাসিটি খুব বেশি। আর এর যে মানে মানে সেডিমেন্ট আঁকড়ে রাখার বা সেডিমেন্ট কোনো জায়গায় অ্যাকুমুলেট করারও ক্যাপাসিটি খুব বেশি, প্লাস আছে এটা খুব বেশি স্যালাইন টলারেন্ট।
এটাই হচ্ছে মেন কারণ যে এটা মানে এখানে এই কেওড়া গাছেই এখানেই করা হচ্ছে। হ্যাঁ দাদা বলেন। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হুম সেটা হচ্ছে, ধরুন সুন্দরবন অঞ্চলে আমি 2005 সাল থেকে আছি। হুম এবারে 2009 সালে আইলা হয়েছিল, হুম যেটা হচ্ছে সুন্দরবনের ভাস্ট ল্যান্ডকে ওরা এফেক্টেড করেছিল হুম এবং ম্যাসিভলি ওয়াটার লগিং হয়েছিল। প্রায় 1.5 মাস দেখেছি আমি, 1.5 মাস কাল ওয়াটার লগিং, একদম জলটা স্ট্যাগন্যান্ট অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, জলটা পাস করছিল না। তো তখন ইন্ডিয়ান সুন্দরবন কথা বলছি, তখন সুন্দরবনের ম্যাক্সিমাম ভেজিটেশন, আমি শুধু ম্যানগ্রোভ বলছি না, ম্যাক্সিমাম ভেজিটেশন কিন্তু তখন ডিস্ট্রয় হয়ে গেছিল। কিন্তু আমি দেখেছি একমাত্র একটা গাছ, সেটা হচ্ছে, ওটা সাইন্টিফিক নেমটা আমি বলতে পারবো না, ওটা দেখতে হবে, যদি আপনি জানেন বলবেন। সেটা হচ্ছে আমরা এখানে বলি আকাশমণি বলি বা সোনাঝুরি বলি, যে কোনো একটা নাম। হুম হুম ওই গাছটা কিন্তু একটা একটা গাছও মরেনি, একটা গাছও মরেনি। ডেফিনেটলি ওই গাছটা খুব সল্ট টলারেন্ট। এবং আরেকটা হ্যাঁ কথা শোনা যায়, হুম আরেকটা কথা শোনা যায় যে ধরুন আকাশমণি বা ইউক্যালিপটাস, ওটা হচ্ছে মেনলি এসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, যেটা এখানকার এখানকার যে ইকোসিস্টেমের পক্ষে খুব একটা সুটেবল নয়। কিন্তু আবার এই গাছটা বলছে সল্ট টলারেন্টের কিছু ন্যাচারাল ক্যালামিটিস বা সাইক্লোন হলে এগুলো কিছুই হয় না, বা জলটা স্ট্যাগনেন্ট অবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুই হয় না। মানে একটা পাচ্ছি আমি পজিটিভ তার দিক, আর একটা পাচ্ছি নেগেটিভ দিক। সেই হিসাবে হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দ্য আকাশমণি বা সোনাঝুরি, হোয়াট এভার ইট ইজ? আপনি যদি এটা যদি যদি কিছু ওটা আলোকপাত করতে পারেন, ওই জন্য বলছিলাম। আকাশমণি আসলে আমাদের দেশে ওই একই অবস্থা। আকাশমণি এবং ইউক্যালিপটাস যে আসলে এই গাছগুলো বাংলাদেশেও প্রচুর আছে এবং এটা আমাদের দেশে মানে বন্যা কবলিত যে এলাকা আমাদের কুড়িগ্রাম বা নর্দার্ন পোর্শন প্লাস এই সিরাজগঞ্জের বিল অঞ্চল যেগুলো আছে, যেমন চলন বিল, এইসব অঞ্চলে কিন্তু এই গাছগুলোই আসলে টিকে আছে, অন্য কোনো গাছ সেখানে টিকে নেই। এখন এই গাছগুলো আসলে এনভায়রনমেন্টালি নট সো গুড। এখন আরেক যেটা, এটা একটা বড় বড় কথা। আর একটা হচ্ছে যে এই গাছ এটার কোনো অংশ আসলে এর পাতা হোক বা এরই হোক, হ্যাঁ উডের কিছু কাজ হতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো অংশ অন্য কোনো অ্যানিমালস বা বার্ডস বা কিছু এদের জন্য নট সুইটেবল। সো এইটা মানে ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্টাল পয়েন্ট অফ ভিউ এটা রিয়েলি নট গুড। এবং সুন্দরবনের যে ইকোসিস্টেম বা ওই অঞ্চলের যে ইকোসিস্টেম সেটা সেখানে এটা সার্ভাইভাল ক্যাপাসিটি বেশি, সেই কারণে সেটা সার্ভাইভ করছে, বাট ইট ইজ নট সুইটেবল ফর দ্য সাস্টেনেবিলিটি অফ দ্য ইকোসিস্টেম। কারণ যেখানে ন্যাচারালি যে ইকোসিস্টেমটা সেখানে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স থেকে গড়ে উঠছে সেটা একটা ব্যাপার, কিন্তু হিউম্যান ইন্টারভেনশন বা এলিয়েন কোন স্পিসিস সেখানে এনে সেখানে সেটাকে রিহ্যাবিলিট করা, সেটা আসলে খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ সেটা ন্যাচারাল সেটিংসটাকেই ডিস্টার্ব করবে। আর মানে এটা হতে পারে, হ্যাঁ মানুষ একেবারে যেখানে কোনো কিছু হচ্ছে না একেবারে সেখানে মানে সেটা উইদিন দ্য সুন্দরবন বা এটা দিয়ে ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশনের সাবস্টিটিউট হিসেবে এটা কখনোই ইউজ করা মানে ঠিক হবে না। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও আসলে সেটা করে না। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মানে ম্যানগ্রোভ স্পেসিস গুলো, নেটিভ স্পেসিস গুলো দিয়েই আসলে করে। কিন্তু মানুষ, হ্যাঁ মানুষ করে না তা না, মানুষ তার ধরেন আউটসাইড দ্য সুন্দরবন যেখানে অন্য কোনো গাছ হয় না সেখানে এই ধরনের গাছ বাংলাদেশেও আসলে এর প্রচুর প্রচলন বা লাগানো দেখা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। হ্যালো স্যার, আমি সৌভিক দাস বলছি, কালীনগর কলেজের স্টুডেন্ট। তো আমার প্রশ্ন আপনাকে এটাই যে আমি দেখছি যে আমাদের ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে যে উদ্ভিদকুলগুলো যে বিনাশ হচ্ছে তার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে সমুদ্র জলের লবণতা বৃদ্ধি। তো সমুদ্রের জলের যে লেভেল বা সি লেভেল যে রাইজ হচ্ছে, তো সি লেভেল রাইজ হচ্ছে, কিন্তু স্যার এই সমুদ্র জলের লবণতাটা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে? এখন ওয়াটার স্যালাইন কেন, আসলে এটা হচ্ছে খুব মানে একটা কোশ্চেন যে মানে ল্যান্ড বা সল্টের সোর্সটা কি? সল্টের সোর্স আসলে ল্যান্ড ম্যাস। এখন এই সোডিয়াম
আমরা জানি লবণ কি সোডিয়াম ক্লোরাইড। এখন সোডিয়াম ক্লোরাইড ফর্মেশন তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের যদি সাইকেল বা এর যে সোর্স দেখা যায় তার ল্যান্ড ম্যাস থেকে, আলটিমেটলি এটা ওয়াশ আউট হয়ে রান অফের মাধ্যমে, রেইনফলের মাধ্যমে, রিভার সিস্টেম গুলোর মাধ্যমে এটা আসলে গিয়ে সিতেই অ্যাকুমুলেট হচ্ছে। এখন আমাদের যেহেতু সিজনাল ভেরিয়েশন আছে এবং স্যালিনিটিরও ভেরিয়েশন, আসলে সিজনাল ভেরিয়েশনের সাথে সাথে স্যালিনিটিরও ভেরিয়েশন আছে। এখন এটা আমরা দুই ভাবে দেখতে পারি। এখন আমার কাছে ওই ডাটাটা নাই যে ওভার হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স মিন স্যালিনিটি সেখানে কি পরিমাণে বাড়ছে। দ্যাট কুড বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন বা একটা খুব বড় একটা জিনিস। কিন্তু বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়ার পোর্শনে বা আমরা খালি চোখে মানে ইজিলি ভাবে যেটা দেখতে পারি যে শীতকালে স্যালিনিটি মানে এটা বেড়ে যাবে এবং যখন এটাকে কি বলে যে ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাই ফ্রম দ্য আপস্ট্রিম অথবা রেইনফল যখন এটা যোগ হয় তখন স্যালিনিটি কমে যায়। তবে হ্যাঁ, স্যালিনিটির মেইন সোর্স হচ্ছে ল্যান্ড এবং এটা মানে ডিসচার্জ, রিভার ওয়াটার ডিসচার্জ এবং রান অফ এর মাধ্যমেই আসলে অ্যাকুমুলেট হচ্ছে সিতে গিয়ে। এখন এটা মানে অ্যাকুমুলেশন কন্টিনিউয়াসলি অ্যাকুমুলেট হতে হতে এটা বেড়ে যেতে পারে। তবে সেটা আমি মানে স্টাডি এক্সাক্ট আমি ফেলে বলতে পারবো না। তবে আমাদের দেশে পিপিটি তে 30 পর্যন্ত শীতকালে রাইজ করে এবং এটা মানে যে যখন মানে এটাকে কি বলে মানে মনসুনে এটা 15, 12 এরকম থাকে। এটা আমি জানি আরকি। ওকে স্যার। তো স্যার তাহলে যদি যেহেতু স্যালিনিটি একটা প্রবলেম, তো গভর্নমেন্ট যদি এ বিষয়ে অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আমার মনে হয় যে স্যালিনিটি নিয়ে বা লবণতা নিয়ে যে সমস্যাগুলো দ্বারা গাছগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা কিছুটা হলেও কমতে পারে। যার জন্য হ্যাঁ, ম্যানগ্রোভ অরণ্যটা মোর স্যালাইন টলারেন্ট যে স্পেসিস সেটাকে সেখানে প্রায়োরিটি দেওয়া যেতে পারে। হুম। ঠিক আছে স্যার। ধন্যবাদ। হ্যাঁ ডক্টর রায়, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ বলছি যে আপনি যে স্পিসিস লেভেলের ম্যাপিং গুলো করেছেন না, হ্যাঁ এগুলো কি কমপ্লিটলি ফ্রি ডেটা থেকে করা যাচ্ছে, ওয়েলাই ডেটা? হ্যাঁ এটা করা যাচ্ছে। তবে এই যে 30 মিটারের চেয়ে এখন যে ল্যান্ড সেন্টিনেল ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ওদের একটা ডেটা আছে যেটা খুবই ভালো। ওটা 10 মিটারের। আমি মানে রিসেন্ট ম্যাপটা ওটার থেকে করা। ওটা বেশ ভালো আসলে। ওটা কি ডেটা? ওটা কি ডেটা বলে? ওটা সেন্টিনেল 2 বলে। আচ্ছা, সেন্টিনেল 2 ডেটা 10 মিটার, ওটা স্পিসিস লেভেলে আমাদের মানে বাংলাদেশে এই রকম পেপার আমিও দেখেছি, কিন্তু বেঙ্গলের লোকেরা এরকম পেপার করেনি এখন পর্যন্ত, আমার চোখে পড়েনি। স্পিসিস লেভেলের যে স্পিসিস লেভেলে মোটামুটি বেশ ভালো। 10 মিটার মানে 30 মিটার একটা 10 মিটার মানে 30 ফিট প্যাচ, মানে খুবই ভালো একটা মোটামুটি করা যায়। আরেকটা জিনিস বললি ওই সেন্টিনেল 1 যেটা রেডার সেট, ওটারও ডেটা ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে এখন। তো ওটা দিয়ে আমি রিসেন্টলি কাজ শুরু করছি 10 মিটার মানে 30 ফুট একটা এরিয়া বললেন তো? হ্যাঁ 30 ফুট এরিয়ার মধ্যে তো একই রকম স্পেসিস থাকবে না, অনেক রকম স্পেসিস থাকবে। না এরকম না, 30 ফুটের একরকম প্যাচ আছে। সেটাই তো বললাম যে ওটা কমে গেছে। ওটা মানে আসলে এই যে চেঞ্জ আসলে হিউজ বেড়ে গেছে গত এই 15-20 বছরে। এর কারণেই তো এটা যে আসলে এই প্যাচের সংখ্যাগুলো কমে আসছে। কন্টিনিউয়াস প্যাচ আসলে মানে আমাদের কিছু কিছু জায়গাতে আছে আমাদের এই মানে স্পেসিস চেঞ্জটা আসলে মানে যেখানে কম হয়েছে। আর ইন্টার স্পেসিস চেঞ্জ ওভারঅল কিন্তু আসলে অনেক বেড়ে গেছে, যেটা আসলে মানে ঠিকই বলেছেন। আর ওটা যদি দেখতে হয় আমাদেরকে আসলে 3 মিটার বা তারও কম হ্যাঁ, সেই রেজোলিউশনে ডেটাগুলো তো ফ্রি নয়, মানে গুগল আর্থ সেগুলো ফ্রি নয়। সেইগুলো যদি হতো তাহলে তাহলে তো খুবই সুন্দর কাজ করা যেত, মানে একেবারে এক্স্যাক্টলি। ওকে, থ্যাংক ইউ। সুন্দর আলোচনা শুনলাম। আপনাদের বাংলাদেশের ওই দিকের পোর্শনটা তো আমরা খুব একটা জানি না, তো ভালো লাগলো খুবই। আর কোনো কমেন্টস বা কোশ্চেনস? স্টুডেন্টরা তো পার্টিসিপেট করে না, যাদের জন্য এত কিছু তারাই তো কথা বলছে না। স্যার আমি একটুখানি কথা বলতাম স্যার। হ্যাঁ স্যার প্রথমত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার
মানে মাধ্যম কিভাবে আমি পাবো? আর ও আচ্ছা আচ্ছা, ভালো। আমি আসলে এই কল্যাণ কুমার মন্ডল তোমাদের যে স্যার, মানে দাদার সাথেই মানে আমি এখন দাদাও আর আমরা আসলে এই ম্যানগ্রোভ নিয়ে রিসেন্টলি একটা রিসার্চ আসলে করার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। মানে ইটস নট অনলি টু অফ আস, এটা আমাদের সাথে ইউএসএ থেকেও যুক্ত, আমাদের ডিপার্টমেন্টের আরো 2 জন ফ্যাকাল্টি মেম্বার ওনারাও যুক্ত, প্লাস এটা আমরা চাচ্ছি যে বিগার একটা কিছু তৈরি করতে। আসলে মানে আমরা সুন্দরবনে কার্বন স্টোরেজ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। তো সেই হিসেবে দাদার কাছে আমার মানে ইমেল, তারপরে কন্ট্যাক্ট নাম্বার সবই আছে। আর আমি পার্টিকুলারলি এখানে অবশ্য মেসেজ লিখলে পাবে বোধহয়, আমি আমার ইমেল আইডিটা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ওই মানে বিগের যে প্রজেক্টটা করার চেষ্টা করছি সেটা সেটা আসলে এই নিয়ে, মানে সুন্দরবন কতটুকু কার্বন স্টোরেজ করে সেটা নিয়ে। মানে এটা একটা বড় ব্যাপার যে প্রত্যেকটা গাছই কিন্তু কার্বন স্টোরেজ করে, কিন্তু ম্যানগ্রোভ আসলে অন্য যে কোনো স্পিসিসের চেয়ে 25 গুণ বেশি করে, কারণ ম্যানগ্রোভ তার মাটিতেও সেটা আবার স্টোর করে, নট অনলি উইদিন দ্য ট্রি ট্রাঙ্ক। এটা একটা মানে বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস আসলে ম্যানগ্রোভের। আর আমরা আরেকটা জিনিস সেটাও একটু শেয়ার করতে পারি তোমার সাথে, যে মানে এই প্রত্যেকটা গাছ কতটুকু কার্বন স্টোরেজ করতে, এটা তো হেঁটে হেঁটে গিয়ে মাপা সম্ভব না, প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায় আমরা যেতে পারবো না, আর ইটস নট পসিবল। তো সেখানে আমরা চাচ্ছি যে এমন একটা মানে মেথড তৈরি করতে যাতে স্যাটেলাইটে ট্রি ক্যানোপি দেখে সেটা যাতে মেজার করা যায়। এখন সেটা মানে আসলে করা সম্ভব, কারণ ক্যানোপি সাইজের সাথে ট্রি ট্রাঙ্কের কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে। মানে যে গাছের উপরে ক্যানোপি তো বুঝো, মানে উপর থেকে যেটা দেখা যায়, যেটা যত বড় আমরা মনে করছি যে তার ট্রাঙ্ক মানে তার গাছের গুড়ি সেটাও তত বড় হবে। তো এটা এটা নট ইয়েট এস্টাবলিশড, এটা এখনো আমরা মানে বাট উই আর ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস দ্যাট। মানে এটা জাস্ট আইডিয়া পর্যায়ে আছে, তবে কিছুটা মেজারমেন্ট আমরা করেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি যে টু এস্টাবলিশ ইট ইন সুন্দরবন রিজিয়ন। দারুণ স্যার, দারুণ। আপনার ইয়েটা মিউট হয়ে গেছে। হ্যালো স্যার, নমস্কার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলছি নমস্কার। একটা কথা, আমাদের যে সুন্দরবনের যে ফ্লোরা ফৌনা স্পিসিসের কথা আপনি বললেন স্যার, হ্যাঁ তো আমরা যদি এমন কোনো জিনিস আনতে পারি, এমন কোনো জাইগান্টিক ট্রি যেটা কিনা সয়েল টলারেন্ট টলারেটও করতে পারে, আবার সেটা সুন্দরবনের এই যে এই বাঁধ ভাঙা বা এগুলোকেও বন্ধ করে দিতে পারে, এই রকম কোনো কিছু গাছের স্পেসিস, তাহলে আমাদের এখানে ফ্লোরা ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় ফ্লোরা এবং ফৌনার পরিমাণ বেড়ে যাবে, হ্যাঁ, আর স্পেসিসের পরিমাণ আরো বাড়বে। হ্যাঁ, এখন সেটা আসলে কি নেচার, এই জিনিসটা মানে একটা জিনিস সত্যি কথা বলতে, যে ন্যাচারাল সিলেকশন বলে আসলে একটা কথা আছে। ন্যাচারাল সিলেকশনের বাইরে কোনো কিছু আসলে কোনো জায়গায় ইন্টারভেইন করা, নেচারকে ইন্টারভেইন করা আসলে খুব একটা মানে যুক্তিযুক্ত কাজ না। এখন আমাদের এইখানে যে মানে ম্যানগ্রোভ স্পিসিস গুলো আছে, দ্যাট এখানে কেন আছে, যদি সেই কোশ্চেনটা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই জায়গাটা সুইটেবল বলেই এখানে ন্যাচারালি এই স্পিসিস গুলো থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ধরে আছে। আর পৃথিবীর অন্য জায়গায় যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট নাই তা কিন্তু না, ইন্দোনেশিয়াতে আছে, মিডল ইস্টের কিছু জায়গায় এখন চেষ্টা করছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট তৈরি করতে, ফ্লোরিডাতে আছে, ওখানে দেখা যাবে যে দ্য স্পিসিস আর ডিফারেন্ট। এখন ওখানে কেন ডিফারেন্ট হয়েছে, এখন আমাদের প্রত্যেকটা জায়গা তো মানে জিওগ্রাফিক সেটিং আলাদা, ক্লাইমেট আলাদা, সমস্ত কিছুই আলাদা। এখন হ্যাঁ, তবে এটা যে এখন আমাদের এখানে আবার ক্লাইমেট ইটস গোয়িং থ্রু সাম চেঞ্জেস। এখন এটা একটা করা যেতে পারে, তোমার আইডিয়াটা আসলে ইন্টারেস্টিং একটা দিকে। সেটা হচ্ছে যে এই উই আর গোয়িং টুয়ার্ডস ওয়ার্মিং, এখন মোর
ওয়ার্মার এরিয়ার যে ম্যানগ্রোভ স্পেসিস সেগুলো কুড বি সুইটেবল ফর আওয়ার রিজন অ্যাজ ওয়েল, সেই জিনিসটা দেখা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, সেটা খুবই কেয়ারফুল হওয়া উচিত, কারণ সেটা এসে যাতে এখানের এক্সিস্টিং সিস্টেমটাকে আবার নষ্ট না করে ফেলে, সেটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। নমস্কার চন্দনবাবু, আমি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজ থেকে বলছি, পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজ কলকাতা, পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে বাঁশরী হালদার বলছি, ডক্টর বাঁশরী হালদার। হ্যাঁ বলেন স্যার। অ্যাকচুয়ালি আগের যিনি স্পিকার ছিলেন চন্দন সুরভি দাস স্যারের বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক এবং খুবই সুন্দর হয়েছে, এজন্য স্যারকেও মানে ধন্যবাদ জানাই আমার পক্ষ থেকে। আপনিও খুব সুন্দরভাবে ফোনা এবং ফ্লোরার উপরে বক্তব্য রেখেছেন, সেজন্য আপনাকেও ধন্যবাদ। আমরা মূলত ভারতীয় সুন্দরবন বলতে যে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং উত্তর 24 পরগনার যে 19খানা ব্লককে নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবন আছে, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার যে 19টি ব্লক আছে, আমরা যে আলোচনাগুলো করেছি প্রায় সমস্ত ন্যাচারাল প্রবলেম যেগুলো আর কি, ফোনা ফ্লোরা বা হচ্ছে গিয়ে বায়োডাইভার্সিটির যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আছে, যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো আছে, সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলেছি। কিন্তু আমার মনে হয় যে ম্যানমেড যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আমরা লক্ষ্য করি, বিশেষ করে ধরুন হাড়োয়া ব্লক, মিনাখা ব্লক, সন্দেশখালী 1 নম্বর 2 নম্বর, হাড়োয়া এবং মিনাখা ব্লক, এই দুটো ব্লকের যে সমস্ত ইটের ভাটা যেগুলো তৈরি হয়েছে, এটা একটা বড় প্রবলেম, এটা কিন্তু ম্যানমেড। অনুরূপভাবে আমি সন্দেশখালী 1 নম্বর 2 নম্বর ব্লকের কথা বলবো, এবং মিনাখা ব্লকের কিছুটা অংশ যেখানে মাছের ভেড়ি তৈরি হয়েছে, যেখানে ধান ক্ষেত ছিল, যে ধান ক্ষেতগুলো যেখানে নোনা জলের কোনো প্রশ্নই ছিল না, মানে যেখানে মিষ্টি জলের মাছ চাষ, যেখানে ধানের ফসল ফলতো, সেই সমস্ত জায়গায় কৃত্রিম ভাবে মানুষ নোনা জল ঢুকিয়ে মাছের ভেড়ি তৈরি করেছে, এটা কিন্তু একটা প্রবলেম। এছাড়াও দক্ষিণ 24 পরগনার বিশেষ করে আমি যদি ক্যানিং 1 নম্বর ব্লক, ক্যানিং 2 নম্বর ব্লক, এই সমস্ত গোসাবা বাসন্তী ব্লক, এদেরও তো অনেক প্রবলেম রয়েছে, সেটা আলাদা বিষয়। ম্যানমেড বলতে আমি এটাও বলতে চাইছি, আমাদের যে মাতলা নদী আছে ক্যানিং এর একবারে ক্যানিং ব্লকে আছে, ক্যানিং 1 নম্বর 2 নম্বর গেলে সবাই বুঝতে পারবেন, এখানে যে মাতলা নদী আছে, নদীটা অটোমেটিক্যালি নদীটা উবে গেছে, এখন আর নদীটা নেই বললেই চলে। সেখানে বসতি স্থাপন হয়ে গেছে, সেখানে মানুষ জায়গাগুলো দখল করে বাগান চাষ শুরু করে দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার। অর্থাৎ এই সমস্ত ন্যাচারাল যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো তো সুন্দরবনের বায়োডাইভার্সিটির একটা দারুণ ক্ষতি করছে, সেটা তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। সেই সঙ্গে আমাদের ম্যানমেড যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আছে, এগুলো কি আপনার মনে হয় যে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো সুন্দরবনের একটা প্রবলেম তৈরি করছে? এটা তো মানে খুব বড় ইস্যু অবশ্যই, কারণ ন্যাচারাল যেগুলো আছে সেগুলো তো ন্যাচারালি আমরা দেখতেই পাচ্ছি। ম্যানমেড মানে প্রবলেম, এটা আসলে আপনি যেগুলো বললেন সিমিলার ইস্যু আমাদের দেশেও আছে। মানে আমাদের এই যে বললাম না যে ফার্মিং, শ্রিম্প ফার্মিং, মানে এই যে চিংড়ি চাষ, লবণাক্ত মানে টাইগার শ্রিম্প, যেটা এটা খুব বড় একটা প্রবলেম আমাদের দেশেও ক্রিয়েট। হ্যাঁ বাঁশুরি, মনে হচ্ছে কানেক্টিভিটির প্রবলেম হলো স্যার। হ্যাঁ বলুন স্যার। বাঁশুরি আছে, হ্যাঁ স্যার বলুন। কল্যাণদা আসে, এরা সুন্দরবনের লোকজন। তো স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি, বলুন স্যার। হ্যাঁ আমি বলছি যে মূল প্রবলেম মানুষের যে লোভ, সেই লোভটাকে তুমি হাউ টু কন্ট্রোল। যে একবার যদি আমি ভেড়িতে চিংড়ির চাষ করার নাম করে এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে আমি জল করে কনভার্ট করে দেই, তাহলে 12টা বেজে গেল। এই যে শুরু হলো, তাতে এই চন্দনবাবু একটা কথা বলেছেন যে পাশের জমিদার ল্যান্ড কর হচ্ছে, জলকর, ওটাকে জলকর বলে, তার কাছের জমিতে ধান চাষ হবে না, সে নোনা জল ঢোকাবে। এইটা গভর্নমেন্ট, এই যে ব্যক্তি স্বাধীনতা, এই যে মিনাখার যে কথাগুলো বললে, মিনাখায় যদি আজ থেকে 15 বছর আগে লোকে যেত, তাহলে এত জায়গায় জলকর হতো না, এখন জলকর হচ্ছে। এখানে সেই কোশ্চিনটা চলে আসবে
যে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় সরকার কি হস্তক্ষেপ করবে? এখন প্রশ্ন হলো তুমি লোকজনকে কিভাবে বলবে যে না তুমি বছরে একবারই ধান চাষটা করো, আমি আমন চাষটা তুমি করো, আমন চাষ করো, ধান চাষ করলে জমিটা ভালো থাকবে, মাটিটা ভালো থাকবে। মানুষের লোভ তোমাকে ওই জায়গায় করতে দেবে না। ইস্যুটা তুমি জেনুইনলি বলেছো, এই ইস্যুটা ভাটার ইস্যু ঠিক আছে, আমরা কল্যাণ দাকে বলতে পারি তাদের কলেজে কোনোদিন এরকম ম্যানমেড প্রবলেম নিয়ে কোনো একটা সেমিনার হলে এই ইস্যুগুলো অনেক আলোচনা করা যাবে, আজকে সে সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে মেন প্রবলেম আমার দেশের একটা কৃষক জমি চাষ করবে কিভাবে, এটা রাষ্ট্র সরকার কন্ট্রোল করতে পারবে না। চাইলে লোকেরা নেমে পড়বে হাতি খন্তা লাঠি সোড়া নিয়ে। আমি কিসে করবো? আর সত্যি সত্যি এই মুহূর্তে চিংড়ির চাষ থেকে যা পয়সা পাবে আমন ধান থেকে সেটা সে পাবে না, এবং বছরে সে 3 বার ধান চাষ করতে পারবে না, 3 বার ধান চাষ জমি নেই। তো ইস্যুটা জেনুইন। এখন যদি গভর্নমেন্ট লেভেলে এগুলোকে করা খুব কঠিন কাজ, মানুষজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে করা যে তুমি তোমার জীবদ্দশায় জমিটার যা 12টা বাজাচ্ছ, তোমার উত্তর পুরুষের 10 নম্বর উত্তর পুরুষ পর্যন্ত এই জমি থেকে আর বেশি রিটার্ন পাবে না। চিংড়ির চাষেরও ফলন কমেছে, আর জমিটাকে তুমি আগের জায়গায় ফিরিয়েও আনতে পারবে না। এখন এইগুলো নির্ভর করবে আমাদের মতো এনজিও যারা আছে তারা মানুষজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, সে কাজটা খুবই কঠিন অ্যান্ড দ্য স্লো প্রসেস। কিন্তু যতক্ষণ না মানুষের লোভ থাকবে এবং সেই লোভের কাছে রাষ্ট্র হাত দিতে পারবে না, সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন চলে আসবে, ততক্ষণ মধ্যে কিচ্ছু করা যাবে না। একেবারে ঠিক, এটাই হচ্ছে এখানেও ঠিক একই কারণ, মানুষের এটা তো কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না। এবং ফোর্স মাইগ্রেশন, যাদের এই ছোট ছোট ল্যান্ড ওনার যারা আছে, ওরা মানে ওরা ওখান থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে সেখান থেকে তার অন্য জায়গায় চলে গেছে। আর এখানে শত শত বিঘা জমি, 1000 বিঘা জমি, বড় বড় ঘের নিয়ে ঘেরের মালিকরা তারা বসে আছে। ওই যে মানে পুরো যে নোনা জল ঢুকে সেখানে যে স্ট্রিম কাল্টিভেশন, সেটা এই একই অবস্থা এখানে। আমাদের সুন্দরবনে মানে গুগল আর্থে ইমেজে দেখা যায় যে পুরো বর্ডারিং এরিয়াতে পুরো জায়গাটা হচ্ছে মানে স্ট্রিম ফার্ম, অন্য কোনো চাষ সেখানে নেই, এখন আর এগ্রিকালচার নেই। স্যার কিছু মানুষের কায়েমি স্বার্থের জন্য অ্যাকচুয়ালি ছোট ছোট ল্যান্ড হোল্ডার যারা আছে তারা তো তাদের ল্যান্ড গুলো তো দিতে বাধ্য হচ্ছে ওই সমস্ত ফিশারি মাফিয়াদের কাছে। তার কারণ হচ্ছে কি তারা চাষ করে যেটুকু উপার্জন করে তার থেকে কয়েক গুণ বেশি, বছরে একবার চাষ করে তারা যে উপার্জনটা করবে ওই জমি থেকে যেটুকু পাবে তার থেকে তো তারা ফিশারি মাফিয়াদের কাছে নিজেদের জমিটা দিয়ে তার থেকে অনেক বেশি টাকা পাচ্ছে, তার তো ডেফিনেটলি দেবে। কিন্তু স্যার একটা বিষয় যে আমরা টোটাল সুন্দরবন অঞ্চলটাকে, ভারতীয় সুন্দরবন এবং বাংলাদেশের যে খুলনা বাকেরগঞ্জ যে ডিস্ট্রিক্ট আছে বাংলাদেশের সুন্দরবন, টোটাল আমরা ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে যে সুন্দরবনটাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ অঞ্চল বলছি। কাজেই আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা যদি এখানে একটা রিজার্ভেশন বা একটা রিজার্ভের কিছু একটা ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে মানে একটা মানে আগামী দিনে ইউনেস্কো ফ্লোরা কনজারভেশনের কথা বলেছে, সেটা ঠিকই, কিন্তু সুন্দরবনের অতি অল্প পোর্শনটা জঙ্গল, বাকি বিশাল অংশটা হ্যাবিটেশন। 19টা ব্লকের মধ্যে ডাম্পিয়ার হাজেস লাইনের নিচের অংশটা কতটুকু, তার বাইরের বিশাল পোর্শন, সেই বিশাল পোর্শনটার মানুষদের এই যে তুমি যে লোভের কথাটা বললে, সেই লোভটাকে সম্ভ্রমণ করার কোনো রাষ্ট্রীয় যন্ত্র নেই। যদি না আমরা মানুষজন, যদি না শিক্ষিত মানুষদের বোঝাই যে আপনি যে লোভে যে রিটার্নটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ক্ষণিকের জন্য, ভেরি নন পার্মানেন্ট, একটা টেম্পোরারি, কিন্তু একটা লং টার্ম এফেক্টে আপনার জমিটা নষ্ট হবে, একটা সময় ওই জমি থেকে আপনি কোনো রিটার্ন পাবেন না। আর চিংড়ির চাষটা একটা অনন্তকালীন পদ্ধতি নয়। জাপান অলরেডি চিংড়ির চাষে, জাপানে মার্কেট কমে গেছে, এখন দেখবে বাজারে অন্য মাছের তুলনায় চিংড়ি মাছের দাম কম, অন্য মাছের তুলনায়। তো এই যে কম কেন, মার্কেটটা খারাপ হচ্ছে এবং প্রোডাকশনও কমছে, সবই ঠিক আছে, স্টিল দে আর বেনিফিটেড ফ্রম দেয়ার জলকর সিস্টেমস রাদার দেন দ্য আমন চাষ। এবার এটাকে আমরা যদি বোঝাতে পারি, যদি বিভিন্ন এজেন্সি, গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট এজেন্সি, যদি মানুষদের বোঝাতে পারি যে লং টার্ম ইফেক্টে আপনি কিন্তু একটা ফ্রেশ ওয়াটার ল্যান্ডকে স্যালাইন ল্যান্ডে করবেন না। স্যালাইন ল্যান্ডের গভীর ইম্প্যাক্ট, প্রচুর ইম্প্যাক্টটা এমন জায়গায় চলে যাবে, ওর বাড়ির চারিপাশে যে গাছপালা হচ্ছে, আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, এমনকি ঘাস, এগুলোও কিন্তু স্যালিনিটি বেড়ে গিয়ে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। মানে এই যে লং টার্ম এফেক্ট যে
তার ক্ষেত্রে যে এটা বেনিফিটেড নয়, এইটা বোঝানোর দরকার আর কি। এই যে ইট ভাটার কথা তুমি বললে, তুমি কলকাতার যে পরিমাণ কনস্ট্রাকশন হচ্ছে তার ইটটা আসবে কোত্থেকে? লোকে কি নীলগঞ্জ দিয়ে 3 গুণ দামে আনবে? লোকে তো এইখান থেকে আনবে, প্রমোটাররা। তুমি কি করে আটকাবে? তুমি প্রমোটাররা যখন ইটকে আনবে তখন ওইখানকার ইট ভাটা থেকে আসবে। ইট ভাটারা কি করছে? নোনা জলটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাঠে, দিয়ে জলটাকে থিতিয়ে দিয়ে সেডিমেন্টটাকে জমাচ্ছে। তো এ টোটাল লাইভলিহুড রিলেটেড ইস্যু। এই ইস্যুগুলোকে মানে কোনোভাবেই দমানো যাবে না। এই যে বড় বড় সমস্ত প্রজেক্টগুলো হচ্ছে কলকাতার বুকে, যে প্রজেক্টগুলো কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি করছে, তুমি আমি ছোট ছোট প্রমোটার নয়। এবার এই কোম্পানি কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করছে। তারা সস্তার বসিরহাটের কিংবা মিনাখার ইট আনবে না? তারা কি বর্ধমানের 3 গুণ দাম দিয়ে ইটটা আনবে? কোনোদিনই আনবে না। তো এমন একটা মানে এটা একটা ভিসিসাস সাইকেল আর কি। আমরা এই সাইকেলের মধ্যে পড়ে গেছি, কিচ্ছু করার নেই। এনভায়রনমেন্ট যতক্ষণ না আমরা মানুষদেরকে বোঝাবো যে আপনি ওইখানকার ওই ইটভাটার লোকটাকে যদি আমি বোঝাতে পারি যে আপনার জমিটাকে আপনি নষ্ট করতে দেবেন না, না হলে যাদের হাতে ক্যাপিটাল আছে তারা অনেক বেশি পাওয়ারফুল এবং তাদেরকে প্রমোট করছে গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট। তারা চাইছে ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল এই সমস্ত বড় বড় এজেন্সিগুলো আমাদের এখানে ঢুকে ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্নটাকে শেষ করে দিক। ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্নটা তাদের নিজেদের কন্ট্রোলে চলে যায়। ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্নটা যখন কন্ট্রোলে যাওয়ার ছাড়পত্র তুমি পেয়ে যাবে, তখন তুমি ওটা আটকাতে পারবে না। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সেচ দেয়নি, এটা নিয়ে বহু লোকের আপত্তি আছে। কিন্তু এই যে সেচ দেয়নি বলে কিছুটা আটকে রেখেছিল, যদি দিয়ে দিত তাহলে ল্যান্ড ইউজটাকে ওরা ওদের মতো করবে, কোনো রিটার্ন দেবে না। এগুলোর পজিটিভ নেগেটিভ দুরকম দিক আছে। যখন আমরা বেকারত্ব সমস্যা আলোচনা করব, তখন এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার গালাগালি দেব যে উইপ্রো চলে যাচ্ছে, আরো বড় বড় কোম্পানি চলে যাচ্ছেন, কেন? সেচ এখানে দিচ্ছে না বলে। একবার যদি তুমি দিয়ে দাও তার যে কি এফেক্ট হবে, তখন তোমার ওই আলোচনাগুলো দাঁড়াবে যে হ্যাঁ, আমরা আমাদের টোটাল রিসোর্স, ন্যাচারাল রিসোর্স, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স রিসোর্স, এগুলোকে আমরা ওদের হাতে তুলে দেবো কি দেবো না, আমরা রিটার্ন কি পাবো। সেচ করার মূল প্রবলেমটা কি? সেচ করলে কিছু লোকের চাকরি হবে। কেন হবে? তারা ল্যান্ডের কোনো রিটার্ন গভর্নমেন্টকে দেবে না। তারা ল্যান্ডকে যা খুশি কাজে ব্যবহার করবে। তারা মেন জায়গায় হাউসিং করতে পারে, তুমি আটকাতে পারবে না। এখন এত বেকারত্বের দেশে এই ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, তবে স্টিল আমি তো বললাম যে আমরা অবশ্যই আশাবাদী, নিশ্চয়ই মানুষের বোধোদয় হবে। তার জন্য আমাদের আরো বোঝাতে হবে। এই যে পিপুল অ্যাওয়ারনেস, তোমার জমির থেকে লোভটা তোমার জেনারেশন পেয়ে গেল, তার পরের জেনারেশন কি হবে, এইগুলো যত লোক এই বোঝানোর কাজে নামবে, তত আমাদের সুন্দরবনকে আমরা আগের জায়গা আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো। সুতরাং আমরা এরকম ন্যাচারালের জায়গায় এরকম ম্যানমেড ইস্যুগুলো দিয়ে আমরা কল্যাণ বাবুকে বলবো, তুমিও তোমার কলেজে করতে পারো যে আমরা আবার এরকম একটা ওয়েবিনার করব, যেখানে এই ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস করার মতো লোকজনকে ডেকে আমরা একটু অ্যাড্রেস করব। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কেউ কিছু ছাত্রদের তরফ থেকে কেউ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে? সম্ভবত কথা কিছু বলছিল। ছাত্রদের তরফ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করা থাকলে করো। হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন, ওই আকাশমণি আর সোনাঝুরি গাছ কেন সুইটেবল না? এটা হচ্ছে এই দুইটা গাছ আসলে ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস এর খুবই হাই, মানে এই দুইটা গাছের। আর যেটা যে এটা হচ্ছে মানে দে আর নট মানে অন্য কোনো পশু পাখি বা যেমন মানে অন্যান্য গাছের পাতা হরিণের খাবার, সেখানে পাখি বাসা করে, ওর সিডস গুলো আবার পাখি মানে খাচ্ছে, মানে ন্যাচারাল যে এখানে ইকোসিস্টেম, সেখানে এটা ওয়েল সুইটেড। এই দুইটা গাছ আবার ইকোসিস্টেমের সাথে ওয়েল সুইটেড নয়। তো সেই জন্যই আসলে এখানে এই মানে সুন্দরবন যে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম, সেখানে এই গাছ সুইটেবল হবে না। আর একটা দেখেছি, ওই ইউক্যালিপটাস গাছের যে পাতাটা, ওটা কিন্তু ওয়েল বায়োডিগ্রেডেড না স্যার, মানে সহজে
হ্যাঁ ডিকম্পোজ হয় না। ডিকম্পোজ হয় না, হ্যাঁ। আর আমি শুনেছি ওর পাতাগুলো যখন পড়ে মাটিতে, মাটির পিএইচটা অনেকটা বেড়ে যায়। বেড়ে যায়। একদমই হ্যাঁ, স্যার। এটাও একটা ইয়ে। হ্যাঁ, মাটিটা অনেকখানি অ্যাসিডিক হয়ে যায়। ফলটা আছে, সোনাঝুরির যে ফলটা আছে ওই ফলটাও স্যার প্রচুর অ্যালকালাইন টাইপের স্যার। আর কোনো স্টুডেন্টের তরফ থেকে কোনো প্রশ্ন? একটা কথা বরের একটা প্রশ্ন দেখলাম ভেসে উঠলো, তোমার কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার না, ওটাই ছিল। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে কি কঙ্কন স্যার? হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, শেষ তাহলে করে দিন মোটামুটি তাহলে, তো, হ্যাঁ তুমি তাহলে একটু ভোট অফ থ্যাঙ্কস একটু তাহলে দিয়ে দাও, দিয়ে এটা ভালো একটা শেষ করা যাবে। আচ্ছা, আর বোধহয় কেউ নেই কোনো কিছু প্রশ্ন করার। তো আমরা আমাদের যে একদিনের যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন সুন্দরবন সেটা আমরা এখনই শেষ করব। তবে শেষ করার আগে আমি জাস্ট আজকের এই প্রোগ্রামটা হওয়ার জন্য যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। প্রথমেই আমাদের কলেজের প্রেসিডেন্ট স্যার এবং টিআইসি ম্যাডাম, ওনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। কারণ আমরা যখনই ওনাকে এই বিষয়ে একটা সেমিনার করব বলে প্রস্তাব দিয়েছি, উনি তৎক্ষণাৎ খুব আগ্রহ সহকারে রাজি হয়েছেন এবং আমাদের সে দায়িত্ব দিয়েছেন আয়োজন করার। তাছাড়াও আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের কল্যাণ স্যারকে, যিনি আজকের এই ওয়েবিনারটার কনভেনার ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে যে রিসোর্স পার্সন আজকে ছিলেন তাদের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করার মধ্য দিয়ে পার্টিসিপেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকে যে একসাথে নিয়ে আসার চেষ্টা, তার ওনার যে ওই প্রচেষ্টার জন্য আজকে এই ওয়েবিনারটা সফল হলো বলা যাবে। আর এই ওয়েবিনারটা অর্গানাইজের ক্ষেত্রে আরো বিশেষভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন আমাদের কলেজের আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর শুভাশিস চ্যাটার্জি স্যার। এছাড়াও আমি ধন্যবাদ দিতে চাই অতনু স্যারকে, উনি টেকনিক্যালি আমাদের বিভিন্ন যে প্রোগ্রামগুলো আমাদের কলেজে হয় উনি সবসময় আমাদের পাশে থাকেন। তাছাড়াও আজকের প্রোগ্রামের যে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অমিয় গিরি দা, তাকেও বিশেষ ধন্যবাদ। এবং সবশেষে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই আজকে যে দুজন স্পিকার ছিলেন, ওনাদের বিশেষ এই অবদান আজকে এই প্ল্যাটফর্মে, যাতে আমাদের ছাত্ররাও বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে এবং আমরাও সমৃদ্ধ হয়েছি। ওনাদের দুজনকেই, ডক্টর চন্দন রায় এবং ডক্টর চন্দন সুরভি দাস, ওনাদের দুজনকেই বিশেষভাবে ধন্যবাদ কালীনগর কলেজ তথা জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট কালীনগর কলেজের পক্ষ থেকে। আর সর্বশেষে আমি ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আজকের এই পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আমাদের এই ওয়েবিনারে যোগ দিয়েছেন, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা মহাশয়গণ, তাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ। আমরা একটা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আর একটা বিষয় উঠে আসলো যে সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিষয় এবং ভৌত বিষয়গুলো নিয়ে যে আলোচনা হলো, তার পাশাপাশি যে হিউম্যান ইন্টারফেয়ারেন্স, তার কি প্রভাব পড়ছে এখানকার জীবনযাত্রা, সমাজ এবং প্রকৃতির উপরে, সেটা বিষয়ে যদি আমরা ভবিষ্যতে আপনারা যদি সকলে আগ্রহ থাকেন, এবং আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব এই ধরনের বিষয়ে একটা নলেজ শেয়ারিং কোনো প্রোগ্রাম করার, তখন আশা করি আপনারা সকলেই আবার পুনরায় পার্টিসিপেট করবেন এই আশা রেখে আজকে আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব আজকে প্রোগ্রামটা এখানে ক্লোজ করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সবাইকে। না, ঠিকই আছে। আজকে তো দুজন
প্রথিত যশা স্পিকারকে আমরা পেয়েছি। তাদের যে জ্ঞান ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছেন, তার জন্য ডেফিনেটলি ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরাও সমৃদ্ধ হলাম, ডেফিনেটলি ছাত্রছাত্রীরা প্লাস আমরাও সমৃদ্ধ হলাম। তাহলে আজকের প্রোগ্রামটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল। আচ্ছা, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে যারা আছে, আমরা রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা মনে করছি যে সব পার্টিসিপেন্ট আছে, তো আমাদের এই প্রোগ্রামের উপরে একটা ফিডব্যাক ফর্ম আছে। সেই ফিডব্যাক ফর্মটা আমরা জাস্ট এখনই ওই সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দেব। আপনারা একটু কাইন্ডলি সকলে ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করে জমা দেবেন এবং আপনাদের মূল্যবান সাজেশন যদি দেন আমরা তাহলে খুব খুশি হব। তো আমরা শেয়ার করব এখনই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফিডব্যাক ফর্মটা, আপনারা কাইন্ডলি একটু সকলে মিলে যদি ফিল আপ করে তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, ফিডব্যাক ফর্মটা সবাই তো ডেফিনেটলি ফিল আপ করবেন, এবং ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করার পরে আপনার মেলে আজকে পার্টিসিপেশনের যে সার্টিফিকেট আছে সেটা পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে, শেষ করি এখানে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ট্রেনিং কবে দেখুন তো ডেটটা?